Sir, shall we start? Start panna madam. Yes, sir. Thank you so much. Sorry for the disturbance. No problem. So first of all, good afternoon to all. I would like to thank Anna Century Library for this organizing this webinar to benefit the exam aspirants. Also, I would like to thank Dr. Jayaselan IAS for giving me this opportunity, enabling me to share my experiences with the banking aspirants. So, banking exams and the opportunities. The opportunities are immense in India. So, every year, thousands of employees are being recruited to banking sector. Over notification, vacancies will be in thousands. So, there are better prospects of getting into the banking sector. With the increasing role of banks in India for the Indian economy, I think the opportunities will grow even more, I think. So the exam aspirant should make a full use of these opportunities. If you ask me one success mantra in clearing this banking exam, I would say that it's practice, practice, practice. The more you practice, the more the chance of getting success. Practice makes a man perfect. In the prob where end exams fit banking exams kandipa fit agum. There are two major constraints in the banking exams. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ். எவ்வளோ ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக போறீங்கன்னு மேட்டர் கிடையாது. அந்த எவ்வளோ குறிப்பிட்ட டயத்துக்குள்ளார எவ்வளோ ஆன்சர்ஸ் கரெக்டாக போறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். தென் வி ஹேவ் நெகட்டிவ் மார்க் கான்செப்ட்ஸ். ஸோ ரெண்டுமே வி கேன் ஓவர் கம் பை மீன்ஸ் ஆஃப் குட் ப்ராக்டிஸ். Also, with regard to negative marking, I would say that one has to be very judicial in taking decisions. In the question, choose panano, in the question, I don't know. So one has to be very, very careful in that aspect. So I think practice will help you to overcome these constraints, I feel. Then one of the important questions, normally question with regard to the exam, how much time I should dedicate per day for preparing these banking exams? So I would say that 5 to 6 hours per day consistently for 3 to 4 months, I think that should be more than sufficient to get a good hold of these topics in the banking exams. 5 to 6 hours means it should be consistent. I mean, ஒரு நாளைக்கு 5 to 6 hours prepare பண்ணிட்டு for 3-4 days விட்டுறதுங்கிறது it won't make any sense. So one has to be very, very consistent. அப்படி பண்ணா கண்டிப்பா we can able to conquer this exam. இந்த 3 to 4 months ஓரளவுக்கு குவான்ஸையும் ரீசனிங்கையும் if you
able to get hold of. Then the remaining topics are GS, computer knowledge, and English. I think that should be easy for you to get through. Of course, this timings, requirements, all these things can vary depending upon person. But this is some larger idea, I would say, general idea. In India, we have different categories of banks. First, we have public sector banks, that is SBI, and other nationalized banks such as Bank of Baroda, Punjab National Bank, those banks. Then we have private sector banks, which includes Indian as well as foreign private sector banks. Then we have RRBs, regional rural banks, continental banks, Marina banks. Then we have cooperative banks. Then the Reserve Bank of India, which is a regulator for all these banks. Banking exams, we are primarily focusing on public sector banks, RRBs, and Reserve Bank of India. Private sector banks have their own recruitment policy, so normally we will not get into that. There are other institutions in India such as LIC, SEBI, NABARD, which conducts their examination based on the banking exam pattern with slight variations here and there to meet their organizational needs. Like SEBI and LIC will be having some special paper to meet their organizational needs. But by and large, the pattern will be the same for all these exams. Quants, reasoning, general science, then we have English, then we have computer knowledge. So all these 5 topics will be covered in almost all the banking exams in some way, some form or other, with slight variations in complexity. So this is what about banking exams pathing appadina. Then let me share something about RBI exams. So there are 2 main entry points for RBI. One is assistant exam, clerical cadre. Then we have grade B exam. The say question is equivalent to manager in Reserve Bank. Is officer cadre. These are the 2 main entry points. RBI also conducts exam sometimes, very rarely, but they conduct examination for direct recruitment to grade C level, that is AGM, for some special purposes such as legal, accounting, for those purposes. But by and large, the main 2 entry points were the assistant exams and then the grade B exam. Assistant exam pattern, we have 3 phases in that exam. First one is prelims, then we have mains, then we have language proficiency test. Language proficiency test, it is just for qualifying. It won't be counted for the marks in the ranking. And there are no interviews in assistant exam. Topics, whatever that we have discussed will be covered in these prelims or mains in some form or other. Then we have grade B exam. Again, 3 phases in grade B exam. Prelims, mains, and then interview. Now mains na grade B exam mains was in substitute type, distribute type. We have to write an essay like this. But nowadays, out of 3 papers, 2 papers are objective. So objective we have to be very, very careful because we should be very clear about the concepts before exercising that option. Answer choose minority, we have to be very, very clear. So on those changes have happened in the exam process of RBI. Then we are having we'll be having interview. The written exams, RBI has prescribed some books in their websites. So aspirants can go through those books and be benefited by the books. Then let me share something about RBI as an institution. So RBI as an institution, the major functions of RBI are currency management, forex management, payment settlement system. We are the regulators and supervisors for the commercial banks, NBFCs, regulators for housing finance companies, cooperative banks. Then we also do the financial inclusion, and there are many other departments in RBI. So if you get selected to RBI, then you will get an opportunity to work in some or many of these departments of RBI. RBI exams, there are certain misconceptions which I would like to clear. The misconception you need to have a banking, economics or finance academic background to get a better chance of getting into RBI. Then prior banking experience then you will be preferred for RBI.
these were the misconceptions which I would say that there is no truth in those ideas. In your bachelor patina, there are wide variety of academic pools that people have come into the RBA. Agri, lawyers, doctors, engineers. Nowadays, many IITs and IIMs also come into Reserve Bank of India. And in Athena, I never had any prior banking experience. This is my first job. So just be clear that these misconceptions are misconceptions. So don't be carried away by this one and prepare accordingly. Then RBI as an employer, Patina, I would say that RBI is one of the best employer in India. I don't think any other government organizations or PSU or even private sector institutions would take care of their employees as good as RBI does. Work-life balance here is superb. I feel that that is very important for an employee, because unless until he concentrates, he is able to dedicate time for his family, he cannot give his best towards the organization. That is one good thing in RBI, and a very important thing which I very liked about RBI is it is a knowledge institution. I mean, there are so much of resources available to enhance your knowledge. Lots of support in many forms is being given by the Reserve Bank of India to enhance your knowledge. Then regarding pays, per salaries, it's one of the best. I mean, it's almost equal to many of the top private institutions in India, at least the lower level and middle management level. This is what RBI as an employer. Then we'll discuss about nature of jobs in RBI. If you let me just share some general idea about the job profile in RBI. If you get selected, you will be posted either in central office departments or in regional office departments. Central office departments, the main work which we are doing is policy making. Regional office departments, they will be doing the operational works, implementation of the policies, and they also does policy making. So this is general idea. So we're not going into specifics. This is general idea about the nature of the job in Reserve Bank of India. Then if you go to commercial bank side, commercial bank, again, it's an all India job. So if you're preparing for the commercial exams or even RBI or any other banking exams, I would say you should be mentally prepared to work anywhere in India. When I was preparing, when I was giving interview, banking commercial exams, I was told that I was asked whether if you selected, are you willing to work in North India? I said yes. Of course, I don't have any other choice also. So many of my friends got selected and they were posted in North India. Similarly, North Indian people will get posted to South India. So this is one of the important things I think which a person should keep in his mind, especially those who are with family should mentally prepare to face with regard to banking exams. Then regarding the exams connect பண்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா, when I was writing ஒவ்வொரு பேங்க்கும் அவங்க எக்ஸாம்ஸ் அவங்களே கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. So there will be notification from each bank. We have to pay the fees. We have to write the exam. We have to go to Chennai, because that time Chennai was the only center. We have to travel back and forth. Then we have to wait for the results. So all those hardships were there initially. Then the exam process got moved to IBPS. IBPS, the hardships have come down somewhat. Now the government is planning for a national recruitment agency to conduct many government examinations along with some of the bank exams also. So commercial bank exams with a pattern pattern is almost that already we have discussed. So those 5 topics will be covered in some form or other with varying complexity levels with regard to prelims, mains, those things. So this is largely about banks. So now let me share about some of the lessons and experience which I have encountered during my preparation for the banking exams. The first lesson is don't take the exams lightly, especially for those who are preparing for the first time. The reason I answered the topics like quants, reasoning, all these things we would have encountered in our academic life in some form or other. So a kind of lethargicness வந்து இருக்கும். இதுதானே சொல்லி, I mean, just like that we can clear அந்த மாதிரியான ஒரு attitude கண்டிப்பாக இருக்கும். நான் ஏன் சொல்றேன், எனக்கு அது இருந்துச்சு. 2010 நான் கிராஜுவேஷன் முடிக்கும் போது I was preparing for civil service.
ஸோ பேங்கிங் எக்ஸாம்ங்கிறது எனக்கு ஒரு கண்டின்ஜென்சி பிளான் மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு. So I wasn't giving that much efforts towards preparation. With the preparation, I think I gave one exam. I think Indian Bank exam. I think so. Naturally, I came clear. Then I introspected myself. What went wrong? So then I found out that the bank preparation was lacking. So then I purchased books. Actually, now in the center of Pune, so I had devised my own strategy. So I bought my own books. Pale question papers எடுத்துக்கிட்டேன். So I was preparing, like I said, for at least 5 to 6 hours for 3 to 4 months. I mains முடிச்சிட்டேன், so UPSC mains. So then I was having some time. So I used that time to prepare for banking exams. So once 3-4 months நான் prepare பண்ணக்கு அப்புறமேட்டுக்கு எனக்கு அதுக்கப்புறமேட்டு nearly 10 exams I have given. Commercial bank or the similar exams I have given. All the exams I have cleared. So that initial investment, the 3 to 4 months, actually it helped me a lot. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு எந்த பேங்கிங் எக்ஸாம்ஸ்க்குமே ஐ வுட் பி ஸ்பெண்டிங் சம் ஆஃப் ஜஸ்ட் மேபி மேக்ஸிமம் 1 week before the exam. So to brush up those GS and formulas, shortcuts, that much only I have done. So what I'm telling is that don't take the exams lightly. So prepare. Don't underestimate the competition's level in banking sector nowadays. The amount of competition has increased like anything. And also the amount of resources available with people are immense nowadays. So be serious about the exams. Second, if you want to clear the banking exams, first thing which you need to purchase is previous year's question paper. So நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா I have purchased the previous year's question papers. என்னோட strategy எப்படின்னா first I will take some 10 questions. I will take a stopwatch. I will try to finish the 10 questions in 8 minutes. Then I will try to decrease the time to 7 minutes. So like that I will complete the paper. But one more important thing பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 கொஸ்டின் 7 நிமிஷத்துல போடுறதுங்கிறது வேற, 50 கொஸ்டின்ஸ் 35 நிமிஷத்துல போடுறதுங்கிறது வேற. So you have to practice a full paper. பேப்பரை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ஒன்ஸ் ஒரு டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே விடுறதுல வந்து தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட். சப்போஸ் இன்னைக்கு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் லெட்ஸ் சே 10-15 days again you have to take that paper again and you should try again. So that is what practice. You should keep on practicing those papers. This is what about previous question papers I would like to share. Regarding individual topics, we have quants. So quants பொறுத்த வரைக்கும் one of the major constraint or difficulty that will be faced by the aspirants is the calculation part. So normally we use pen and suppose if we are having one question, we have to do some calculations. What we'll do is we will take pen and paper and we will do this calculation. See, it may look silly, but actually the one I am telling is actually it may save you lots of time. The solution is that you should train your brain to do the calculation in your mind. So some people would be having ingenious or say mind to do the calculation, but we have to train our brains like that. Over the question pen and paper எடுத்து நம்ம calculation போட ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா the time won't be enough. And that is, I feel that regarding quants, that is one of the major difference between success and failure. நான் ஃபாலோ பண்ண ஸ்ட்ராட்டஜி இதுக்கு என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஈவினிங் ஆஃப்டர் டீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் half an hour I will take some 2 random numbers. I will calculate in my mind, okay, without using pen and paper. Just let's say 77 into 87, like that. So I will keep on doing this so that my mind will train itself to do the calculations in mind. So examsல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் பார்த்தோன்னே my mind will start calculating. So I don't have to use a pen and paper. So this is how I train myself. This is strategy which I used. So it's up to the aspirants to take it or leave it. This is for quants, and quants there are so many actually chapters that Agarwal book எடுத்துக்காங்க. First you need to have a conceptual clarity. ஒவ்வொரு டாபிக்லையும் அகர்வால் புக் எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு சமயம் உன்ன விடாம அந்த ஃபுல் வாட் இஸ் ஸ்டெப்ஸோட போட்டு பார்த்துக்கணும். It's not that they will ask the same questions or same numbers. So we have to be very clear about the concepts, formulas. That is very, very, very important with regard to quants. Then we have reasoning. Reasoning, again, the strategy is same. You need to have practice. But one important thing which I found in reasoning is that
regarding when to move on. I mean, exams la pathing appadina, like sitting arrangements. We will be having one question. If we solve that question, we can able to answer five questions. We can choose 5 options. So we'll be very tempted to do that. But now some people will get stuck in that question for some time, like 3 or 4 minutes they will be doing. They will get stuck. But some people will take it as an ego issue. They will not leave the question. They will keep on getting stuck in that question. They will be spending some 8 to 9 minutes. So in the process, they will be losing the time. So they might not be able to attempt the questions which they can do normally. So it's a decision making. So when to attend a question, when to leave. So if you feel that you got stuck in a question, don't hesitate to leave the question. Just leave on. Just move on. You can revisit the question again. So this is what I would like to share about reasoning topic. GS when I was studying, I was preparing for civils, so I didn't require specific preparation for GS. But at the time I was preparing for Chronicle. I mean, I was studying Chronicle, so it's Chronicle. So on the Chronicle book, last 10-20 pages, one word. So that was really helpful for me in reviewing or revise பண்றதுக்குள்ள ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு எனக்கு. Important thing about GS general studies, paper study. இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல மாட்டேன். NCERT book everybody should read. I mean, history, geography and the topics cover பண்றதுக்கு NCERT books is really very important. So that full தரவா படிங்க. NCERT books தரவா படிங்க. Then regarding paper reading, especially the first time aspirants normally tend to ignore that importance of paper reading. Paper reading it should not be like just a normal, like normally we read some Facebook, this one like that we read. No, it should be like we are reading a proper book. We should underline, should take notes. We should search more about the topics which we are reading. So that is how I feel that paper reading should be there. Then we should discuss more. Actually, possible take notes. That is very important. And also we should discuss more. Friends oda or topic எடுத்துக்கோங்க. கண்டிப்பா ஒரு நாளைக்கு ஏதாச்சும் ஹாட் டாபிக் கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டு அதை ஃப்ரெண்ட்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. தட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த இன்டர்வியூ எஸ்பெஷலி. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் அபவுட் GS. GS பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு மேஜர் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, nowadays lots and lots of resources are available. நிறைய மெட்டீரியல்ஸ், எக்கச்சக்க மெட்டீரியல்ஸ். Sometimes we'll be flooded with materials. So we should be very careful. ஏன்னா நமக்கு டைம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ, எஸ்பெஷலி ஃபார் தோஸ் who are working and preparing simultaneously, women with kids. So அவங்களுக்கு டைமிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஃபேக்டர். So they should be very choosy about the resources which they are choosing. So choose 1 or 2 resources, books or materials for the GS, and be thorough with that resources. So this is what about GS. Regarding computer knowledge, I think nowadays almost everybody would be well versed with the computer. But still, since it will be counted for ranking, I think one should take the computer knowledge preparation also very seriously. This is what Harley about the film's main for the topics largely about. So finally, if you see interview, so interview process, I would say that one should be very honest in their interview board level. You should be very honest. Those people who are sitting there are well experienced, men of great wisdom. So you cannot cheat them. So you should be honest. They will find you if they're telling some lie. They will catch you. That is not a big problem for them. For example, if நான் grade B exam கொடுக்கும்போது interview I was asked why I didn't join any job after my graduation. I told them I was preparing for UPSC civil service. Many people, I told this to my friends. Many people told me don't tell this because it may backfire. But I was telling them the truth. I was preparing for UPSC civil service, I told. So they asked me what was my optional. I said history. So 50-60% of my interview process went in the history questions only. So it was almost like a UPSC interview for me. Just because I told them that truth, I think, just because I told them that I was prepared for UPSC doesn't mean that they will reject. They know what they require. So accordingly, they will take the decisions. At the same time, you need to be brutally honest also. When I was giving, I think IOB, Indian Overseas Bank interview,
I was asked why I didn't join an IT company after my graduation, which I was director. Then I told them that was my opinion that time. My opinion has changed now. Like I was telling them that IT has a problems like that I was telling. So that interview panel member told that don't be so blunt. It's not that all the IT companies are having issues. So like that he told. It apparently his son was working IT, it seems. So the issue is that don't be brutally honest also. You can be honest, at the same time diplomatic. How you convey your opinion, how you convey your answer, it matters a lot. Then just be well prepared with your biodata. பயோடேட்டா வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிருக்கும், அப்புறமே தான் நம்ம மற்றவங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ தட் இன்டர்வியூ தோஸ் இன்டர்வியூ பேனல் மெம்பர்ஸ் would expect you to know. For example, I think in UPSC interview board I was asked, சாஸ்திராவில் படித்தேன், so what is Shastra? Suddenly a member asked. Actually I know the answer, but I was suddenly taken aback. So these are things which you should be well prepared, and you should have discussed with your friends or mock interview. இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் you should test yourself with these topics. Then your graduation, அந்த ஸ்ட்ரீம் பற்றின பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நல்லா தெளிவாக வச்சுக்கோங்க இன்டர்வியூக்கு. Then current affairs is very very important. Discuss with your friends, that is the only solution. Read and discuss with your friends, form an opinion. ஒரு கொஷின் ஒரு டாபிக் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் அண்ட் அகெயின்ஸ்ட் அதுக்கு ஒரு 3 points, அதுக்கு ஒரு 3 points அந்த மாதிரி வச்சுட்டு discuss and then form an opinion. So I think these things will be very helpful for the interview. And one more thing which I want to convey is that some people after, don't lose if you fail. I have seen some people after 1 or 2 failures, what they will do, they will just leave the exam preparation completely. Joining other jobs or that is fine, but leaving the preparation completely, I will not recommend. You should not lose heart, and you should keep on preparing. It's practice. Keep on practicing. Find what went wrong and try to rectify that one. That is a solution for this banking exam, I would say. But at the same time, don't cling on to one particular competitive exams. So at the same time, I have seen some people 21 வயசுல ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சு 34 வயசுல RBI assistant clear பண்ணவங்களா இருக்காங்க. So they have spoiled nearly 10-12 years in the exam process itself. So that I would not recommend. You should you should know when to move on. Aduvum just be sure, just plan yourself. So I think these are the topics which I would like to cover with regard to banking exams, I feel. So I think I have covered most of the points. I hope it will be useful for the aspirants. So once again, thanks a lot for the opportunity given to me, the University Library and Dr. Jayasila. So thanks a lot. Wish you all very best. Be safe. Take care. Thank you. Bye. Over to you, ma'am. Thank you, sir. Please, Dinesh. Thank you very much for sharing your experience and about the various banking exams and RBI. நிகழ்வின் தொடர்ச்சியாக இன்றைய துறை வல்லுநர் கல்யாணராமன் சார் அவர்களை அனைவருக்கும் அறிமுகப்படுத்த அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் நூலகர் மற்றும் தகவல் அலுவலர் திருமதி ஸ்ரீதேவி பாஸ்கர் அவர்கள் நம்முடைய உள்ளார். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். வங்கி தேர்வுகளை பற்றி தயார் செய்யும் முறைகளை விளக்கி கூறுவதற்கு இத்துறையின் வல்லுநர் திரு கல்யாணராமன் ஐயா அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம். அவர் 15 மே 1963 ஆண்டு பிறந்தவர். 1985 ஆண்டு நடைபெற்ற வங்கி தேர்வில் தமது 22ஆம் வயதில் முதல் முயற்சியிலேயே வென்று ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் புரொபேஷனரி ஆபீசராக தமது வங்கி பணியினை துவக்கினார். பெரம்பூர் ஸ்டாஃப் ட்ரைனிங் சென்டரில் பயிற்சி பெற்று ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இன் பல்வேறு கிளைகளில் பர்சனல் பேங்கிங், இண்டஸ்ட்ரீஸ், அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் போன்ற பல பிரிவுகளில் பணியாற்றி நீண்ட அனுபவம் பெற்றவர். மேலும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் வெளிநாட்டு கிளைகளில் பணிபுரியவும் தேர்வு செய்யப்பட்டு 1989 முதல்
1997 முடிய வெளிநாடுகளில் உள்ள ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் கிளைகளில் பணியாற்றியுள்ளார். மேலும் மும்பை ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் மத்திய அலுவலகத்தில் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் பிரிவில் பணிபுரிந்துள்ளார். 2008 முதல் வங்கி தேர்வுகளுக்கான பயிற்சியினை மாணவர்களுக்கு அளித்து வருகிறார். இவரிடம் பயின்ற மாணவர்கள் பலர் இந்தியாவில் பல வங்கிகளில் அலுவலர் உட்பட பல பதவிகளில் பணியாற்றி வருகின்றனர். ஐயா அவர்கள் எளிதாக வங்கி தேர்வுகளை எதிர்கொண்டு வெற்றி பெறுவதற்கான வழிமுறைகளை பயிற்சி வருகிறார். அன்னாரது பணி சிறந்து இன்னும் பல வங்கி அதிகாரிகளை உருவாக்க அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தற்போது ஐயா அவர்களை உரையாற்ற அழைக்கிறோம். சார் பேசலாம். அந்த யூடியூப்ல நான் இன்னும் வரலையா? அந்த லேடி தானே வராங்க? இல்ல சார், அது கொஞ்சம் டிலேட்டா வரும். ஓ, அது லேட்டா வருமா? சரி. பேங்க் எக்ஸாம் எப்படி கிளியர் பண்றதுங்கறத பேச ஆரம்பிச்சிட்டோமா? நான் தெரியறேன் எல்லாருக்கும். தெரியுறீங்க? சரி, ஓகே, நான் ஆரம்பிச்சிடுறேன். நீங்க தெரியுறீங்க சார், நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. யூடியூப்ல கொஞ்சம் டிலே ஆகும் சார். ரைட், ஓகே ஓகே ஓகே. அதாவதுங்க, எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அண்ணா சென்டினரி லைப்ரரி ரொம்ப மிக உயர்ந்த ஒரு சேவையை நாட்டுக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி மிஸ்டர் ஜெயசீலன் அவரும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து இதெல்லாம் செய்யறார். அவங்களுக்கு நம்முடைய மனதார நம்முடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கணும். ஏன்னா இது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து மாணவர்களுக்கு மாணவிகளுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க. நான் வந்து ஏற்கனவே இன்ட்ரோடக்ஷன்ல சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே அதை முழுக்க சொல்ல தேவையில்லை, நான் சுருக்கமா சொல்லிடுறேன். ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியால நான் இருந்து இந்தியாலையும் வெளிநாட்டிலையும் வேலை பார்த்து சென்ட்ரல் ஆஃபீஸ் பாம்பேல இருந்து தமிழ்நாட்டிலையும் ஒர்க் பண்ணிட்டு பேங்க் எக்ஸாம் கிளாஸ் 2008 இருந்து எடுத்துட்டு இருக்கேன். என்னுடைய பல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிரேட் பி ஆஃபீஸர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கிரேட் பி ஆஃபீஸர் டைரக்டா ஜாப் கிடைச்சு தே ஆர் ஆல் ஒர்க்கிங். 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆல் இந்தியா டாப் 10 இருக்காங்க. அதெல்லாம் என்னோட வெப்சைட்ல போட்டிருக்கேன். வெப்சைட் வந்து bankexamtraining.com. அதை பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்க எல்லாருமே வங்கிகளில் தேர்ச்சி அடைந்து அதுவும் குறிப்பா ரிசர்வ் பேங்க்ல கிடைச்சு நல்லபடியா வாழ்க்கை அமைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஆசிரியர் தொழில் அறத்தொழில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மாதா பிதா குரு தெய்வம் அப்படிம்பாங்க. என்னுடைய பல மாணவ மாணவிகள் ரிசர்வ் பேங்க் உட்பட பல பேங்க்ல இருக்கிறத நினைக்கிற போது ஆசிரியருங்கிற முறையில எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராம் பாக்குற அத்தனை பேருக்கும் வேலை கிடைக்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சரி, இப்ப வேலை எப்படி கிடைக்கும்? கஷ்டப்பட்டு படிச்சா வேலை கிடைக்கும். டெய்லி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். இப்ப ரிசர்வ் பேங்க்ல ஏஜிஎம் சொன்ன மாதிரி டெய்லி ஒர்க் பண்ணணும். ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணா வெற்றி நிச்சயம். திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி முயற்சி திருவினையாக்கும், முயற்றின்மை இன்மை புகுத்தி விடும். நம்ம தமிழர்களுக்கு என்ன ஒரு மிகப்பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட்னா எல்லாத்துலயும் திருவள்ளுவர் இருக்காரு. திருவள்ளுவர் வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் திருவள்ளுவர், டாக்டர் திருவள்ளுவர், ஒரு மருத்துவர்னு புக் எழுதிட்டாங்க. எல்லாத்துலயும் திருக்குறள் திருவள்ளுவர் வந்துடுறாரு. முயற்சி உடையான் எழுச்சி அடையான் அப்படின்னு இன்னொரு சென்டென்ஸ் இருக்கு. அதனால கஷ்டப்பட்டு உழைங்க. நமக்கு கிடைக்காதுன்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க. உழைப்பு வீணா போனதா சரித்திரமே இல்லை. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, எல்லா பேங்கையும் விட ரிசர்வ் பேங்க் கிடைக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா ரிசர்வ் பேங்க்ல சம்பளமும் ஜாஸ்தி. இட் இஸ் a சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் த கண்ட்ரி, மானிட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா. அந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியால என் கிளாஸ்ல படிக்கிற போது அருணோதயான்னு ஒரு பொண்ணு படிச்சா. அருணான்னு கூப்பிடுவாங்க, முழு பேர் அருணோதயா. அவங்க விழுப்புரம் பக்கத்துல ஒரு கிராமத்து பேக்ரவுண்ட். இங்கிலீஷ்லாம் அவ்வளவு பிரமாதம் கிடையாது, ஓரளவு ஓகே. ஆனா உழைப்பு, நல்லா உழைப்பாங்க. முதல் அட்டம்ப்ட்லயே ரிசர்வ் பேங்க் கிரேட் பி இன்டர்வியூ வரைக்கும் போனாங்க. அன்பார்ச்சுனேட்லி கிடைக்கல. ஏன்னா அதுக்கு பின்னணி காரணம் இருக்கு. அதுக்குள்ள அவங்களுக்கு ஐடிபிஐ பேங்க் கிடைச்சிருது, இன்டர்வியூ ப்ரிப்பேர் பண்ண டைம் இல்லை. 2வது அட்டம்ப்ட் திருப்பி ஆரம்பத்துல இருந்து படிச்சு இன்டர்வியூல செலக்ட் ஆகி இப்ப ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியால கிரேட் பி ஆபீசரா இருக்காங்க. கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, குழந்தை பிறந்தாச்சு, கார் வாங்கியாச்சு. இந்த மாதிரி பல மாணவ மாணவிகள். இது எதுக்கு இவங்களை சொல்றேன்னா, கிராமத்து பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்தவங்களுக்கும் கிடைக்கும். ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணினா போறோம். ஹார்ட் ஒர்க் நெவர் ஃபெயில்ஸ் அப்படிம்பாங்க இங்கிலீஷ்ல. அததான் தமிழ்ல இப்ப கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னேன். அதனால
எல்லாரும் நல்லா படிங்க, ஹோம்ஒர்க் போடுங்க. இப்ப எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றதுங்கிறதுக்கு அவர் ஒரு ஐடியா கொடுத்தாரு. ஏற்கனவே ரிசர்வ் பேங்க்ல இருந்து வந்திருக்கிற ஏஜிஎம் சார் அவர்கள் கொடுத்தார். இங்கிலீஷ், முதல்ல இங்கிலீஷ் எப்படி படிக்கணும், அதுக்கு பேசிக் கிராமர்லாம் தெரியணும். பேசிக் கிராமர் எப்படி தெரியறது, என்ன புக் படிக்கிறது, அதெல்லாம் கேட்டாங்க. இப்ப அதுக்குள்ள சாட் பண்ணாங்க. நான் எல்லாம் பேசுற போது சொல்றேன்ட்டானுங்க. எனக்கு சார் பேசுறதையும் கேட்கணும்ட்டு ஆசை. இங்கிலீஷ்ல வந்து கிராமர் ஓரளவு நல்லா தெரியணும். எப்பேற்பட்ட கொஸ்டின் சார் வரும், அதுக்கு உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட்ல கைட் புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. கிரண்னு ஒரு பப்ளிகேஷன் இருக்கு. நான் ஒன்னும் அதுக்கு மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்ட் கிடையாது. ஏன் அவங்கள சொல்றேன்னா, அவங்க பப்ளிகேஷன்ல தான் லேட்டஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் வரும். நீங்க எந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னாலும், ஐஏஎஸ்ஆ இருந்தாலும் சரி, என்ன எக்ஸாமா இருந்தாலும் சரி, இதுக்கு முன்னாடி அந்த எக்ஸாம் என்ன லேட்டஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் அப்படின்னு பார்க்கணும். அது எதுல வந்திருக்கு, ரயில்வே எக்ஸாமா இருந்தாலும் சரி, ஐஏஎஸ்ஆ இருந்தாலும் சரி, ஐஐஎம்ல எம்பிஏ பண்றதா இருந்தாலும் சரி, அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து பிரத்யோகிதா கிரண் மேகசின்ல வந்துடும். அதெல்லாம் கன்னிமரா லைப்ரரியில இருக்கு. இப்ப கொரோனா வைரஸ்னால திறக்கலன்னு நினைக்கிறேன். கன்னிமரா லைப்ரரியில எல்லாமே அவைலபிள். என்னையும் நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம். எப்படி கிடைக்கணும்னு நான் சொல்றேன். வாட்ஸ்அப்ல என்ன கேளுங்க. என் நம்பர்லாம் என் வெப்சைட்ல இருக்கு, bankexamtraining.comல. நான் ஹெல்ப் பண்றேன். அதாவது என்னோட டியூட்டி ஆசிரியர் தொழில், அறத்தொழில் இல்லையா. எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைப்பவனே மனிதன். ஆசிரியனுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா டியூட்டி வேற இருக்கு. அதனால எதா இருந்தாலும் என்ன கேளுங்க. வாட்ஸ்அப்ல வாங்க. வாட்ஸ்அப் இல்லையா எஸ்எம்எஸ் பண்ணுங்க, நான் பதில் கொடுக்குறேன். எங்க கிடைக்கும், எப்படி பார்க்கணும். இப்போ வந்து கிராமருக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது, இங்கிலீஷுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றதுன்னு சொல்றேன். இங்கிலீஷ்ல கிராமர் மட்டும் இல்ல, ஒரு எஸ்ஏ மாதிரி கொடுப்பாங்க, ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன். அந்த எஸ்ஏக்கு கீழே கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் பார்க்கணும். இது சிலதெல்லாம் வந்து நெட்லயே இருக்கு. நெட்லயே அவங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. சால்வ்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இருக்கும். இப்ப கிராமருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். he live in சென்னை கரெக்டா, he lives in சென்னை கரெக்டா, he lives in சென்னை தான் கரெக்ட். இது ரொம்ப பேசிக், இவ்வளவு சிம்பிளா இருக்காது. ஆனா இதை வச்சுதான் அதுல இருக்கும். இந்த ரூல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதுல நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். he lives in சென்னை, ஹீங்கிறது சிங்குலர் நவுன், அதோட வர்புல எஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன், ஏன்னா கிராமத்து பேக்ரவுண்ட் இருப்பீங்க இல்லையா. சிங்குலர் நவுனோட வெர்புல எஸ் இருக்கணும். he live in சென்னை தப்பு, he lives in சென்னை. அதே மாதிரி they live in சென்னை, they lives in சென்னை தப்பு. இதுதான் நான் சொல்றது ரொம்ப பேசிக்ஸ். அதுக்கப்புறம் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் வரும். அதுக்கப்புறம் ரீஅரேஞ்சிங் சென்டென்சஸ், இதெல்லாம் வந்து வரும். ப்ரிப்போசிஷன்னா தெரியணும். ப்ரிப்போசிஷன்னா அது கிராமர்ல வந்துடுது. ப்ரீபொசிஷன், நவுனுக்கு முன்னாடி பொசிஷனா இருக்கிறது ப்ரிப்போசிஷன். ப்ரிப்போசிஷனுக்கு அப்புறம் நவுன் தான் வரும், வெர்பு வராது. அது கூட இப்போ ஒரு நான் அடிக்கடி சொல்ற ஒரு கொஸ்டின், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. நிறைய பேர் தப்பு பண்ற கொஸ்டின். ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் டு ஹியர் ஃப்ரம் யூ தப்பு. ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் டு ஹியரிங் ஃப்ரம் யூ தான் கரெக்ட். அந்த ஹியரிங் ஃப்ரம் யூ தான் ஏன் கரெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தாக்க, இந்த TO2ங்கிறது ப்ரிப்போசிஷனாவும் யூஸ் ஆகும், இன்ஃபினிட்டிவாவும் யூஸ் ஆகும். அந்த TO2ங்கிற அந்த வேர்டு வந்து ப்ரிப்போசிஷன் அல்லது இன்ஃபினிட்டிவ். இப்ப எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன்னா கிராமருக்கே நிறைய நாள் ஆகும். அதனால நான் ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ an ஐடியா. டெய்லி ஹிந்து பேப்பர் படிங்க. இங்கிலீஷ் பேப்பர், ஹிந்து பேப்பர் படிச்சா நல்லது. என்ன நியூஸா இருந்தாலும் படிங்க. ஒருத்தன் செயின் அறுத்துன்னு போயிட்டான், படிங்க, இங்கிலீஷ் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஜெனரல் நாலேஜும் வேணும், இங்கிலீஷும் இம்ப்ரூவ் ஆகும்னா ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர்ல பிசினஸ் பேஜ் படிங்க. நான் ஐஏஎஸ் கிளாஸ் எடுக்கிற போது நம்ம அவர் பேர்லாம் சொல்லாமான்னு எனக்கு தெரியல, மகத்தான சேவை செய்து கொண்டிருக்கும் ஒருவர், அவரோட கிளாஸ் நான் எடுத்திருக்கேன். அவங்களும் அதான் சொல்லுவாங்க, டெய்லி பேப்பர் படிக்கணும், ஹிந்து பேப்பர் படிக்கணும். ஹிந்து பேப்பர் படிச்சீங்கன்னா இங்கிலீஷும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அந்த பிசினஸ் பேஜ் படிச்சீங்கன்னா ஜெனரல் நாலேஜ் அதுவும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ இங்கிலீஷ் இந்த மாதிரி படிக்கணும். பெஸ்ட் புக் யாருன்னு கேட்டீங்க இப்ப சாட்ல. பிரத்யோகிதா கிரண் நான் ஏன் சொல்றேன்னா, அது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் வருதுனால எந்த மேகசின் புக்ல லேட்டஸ்ட் ஆக்சுவல் கொஸ்டின் பேப்பர் வருதோ அதை தான் நம்ம படிக்கணும் அந்த எக்ஸாமுக்கு. அப்புறம் மேத்தமேட்டிக்ஸ். மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல சிம்பிள் மேத்தமேட்டிக்ஸ் கிடுகிடுன்னு போட தெரியணும். இப்பதான் நான் சொன்னேன், இருக்கிறதுலயே பெஸ்ட் ஜாப் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஜாப்.
அதுக்கு காம்படிஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி. மற்ற பேங்க்ல ஆபீசரா இருக்கிறவங்களே அதை ரிசைன் பண்ணிட்டு ரிசர்வ் பேங்க்ல கிளர்க்கா சேர தயாரா இருக்காங்க, நிறைய பேர் சேர்ந்துடுறாங்க. அதனால ரிசர்வ் பேங்குக்கு காம்படிஷன் ஜாஸ்தி. அதுல பிரிலிமினரி மெயின் 2 எக்ஸாம் இப்ப 2 வருஷமா. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம் இன்டர்வியூன்னு இருந்தது. இப்ப 2 வருஷமா பிரிலிமினரி மெயின் இன்டர்வியூ கிடையாது. அதாவது கிளரிக்கல் கார்டு இருக்கு. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிளரிக்கல் கார்டு எடுத்த உடனே 35,000 சேலரி. அதை தவிர குவார்டர்ஸ் ஃப்ரீ. ஒன்னும் தப்பு இல்லை, சேலரி தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது தானே. பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலகம் இல்லை திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு. எல்லாத்துலயும் அவர் வந்துருவாரு. நம்ம கொரோனா வைரஸ் பீரியட்ல மற்றவங்களுக்கு நல்லது செய்யணும்னா நம்ம கிட்ட பொருள் இருந்தா தானே அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். அதனால பணம் சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறது தப்பு கிடையாது. திரைகடல் ஓடி திரவியம் தேடு. எல்லாத்துலயும் நம்ம பழமொழிகள், திருவள்ளுவர் எல்லாம் அருமையான மொழி. நம்ம மொழி எல்லாம் இருக்கு நம்ம மொழியில, இல்லாததே கிடையாது. அதனால நல்லா படிங்க. சேலரி எதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொன்னேன். 35,000 சேலரி. இப்போ அது செட்டில்மெண்ட் முடிஞ்சு படுத்து அது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு. அது 45,000 ஆயிடும். அதை தவிர குவார்டர்ஸ் ஃப்ரீ. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆபீசர் 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம். அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல 72,000 போடுவாங்க. அதை தவிர உங்களுக்கு நான் டாக்ஸபிள் பெர்க்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு 30,000 கிட்ட வந்துருது. எனக்கு லேட்டஸ்ட் தெரியும், ஏன்னா என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரிசர்வ் பேங்க்ல இருக்காங்களே. நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நான் தான் அட்மின் டீச்சர் இல்லையா. என்னோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல பேங்க் 1 பேஜ்லயே 256 பேர் இருக்காங்க. அதான் மேக்சிமம் அலவுடு. அதுல ரிசர்வ் பேங்க்ல வேலை பார்க்கறவங்களும் இருக்காங்க, ரிசர்வ் பேங்க் அதிகாரிகளும் இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க பையன் பொண்ணெல்லாம் படிக்கிறாங்க கிளாஸ்ல. அதனால அவங்க எல்லாம் சம்பளம் லேட்டஸ்ட் சொல்லிடுவாங்க. அதனால எனக்கு தெரியும். எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். நான் ரிசர்வ் பேங்க் கிளர்க் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். இங்கிலீஷ் சொல்லிட்டேன். மேத்தமேட்டிக்ஸ் எதுக்கு இதெல்லாம் சொன்னேன்னா அதனால காம்படிஷன் ஜாஸ்தி, பயங்கர ஸ்பீடா மேக்ஸ் போடணும். சிம்பிள் மேத்தமேட்டிக்ஸ் பயங்கர ஸ்பீடா, அதுக்கு ஷார்ட்கட்லாம் தெரியணும், பிராக்டிஸ் பண்ணணும், ஸ்பீடு வந்துடும். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நான் எப்போதும் சொல்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள், ரொம்ப சாதாரண விஷயம் சமையல், ஆனா முக்கியமான விஷயம். முதல்ல சமைக்க ஆரம்பிச்சா யாரா இருந்தாலும் 1.5 மணி நேரம் ஆகும், ஒன்றும் புரியாது, டேஸ்டும் நல்லாவே இருக்காது. நான் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் வெளிநாட போய் சமைச்சு சாப்பிட்டேன். ரொம்ப கேவலமா இருந்தது. மனுஷன் சாப்பிட முடியாது. அதான் நான் உட்காந்து சாப்பிடுவேன். 1 மாசம் கழிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா டேஸ்ட் வந்துடுது. எப்படி? அதான் பிராக்டிஸ். அதுக்கும் தமிழ்ல பழமொழி இருக்கு, சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் வாய்ப்பழக்கம். எல்லாமே பழக்கம் தான், பிராக்டிஸ் பண்ணணும். இப்ப மேத்தமேட்டிக்ஸ் எப்படி கேள்வி கேட்பாங்கன்னா, ரிசர்வ் பேங்க் கிளரிக்கல், ரிசர்வ் பேங்க் கிரேட் பி ஆபீசர் அடுத்தது சொல்றேன். ரிசர்வ் பேங்க் கிளரிக்கல்ல மேத்தமேட்டிக்ஸ், சிம்பிள் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஸ்பீடை டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். 92% ஆஃப் 3700 பர்சன்டேஜ்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். 92% 92/100. 92% ஆஃப் 3700 மைனஸ் 33% ஆஃப் 2900. இதை 20 செகண்ட்ஸ்ல போடணும், பிராக்டிஸ்ல வந்துடும். அப்படி போட்டாதான் நாளைக்கு ரிசர்வ் பேங்க் கிளர்க் கிடைக்கும். காம்படிஷன் இருக்கு இல்லையா, போட்டி இருக்குல்ல. போன வருஷம் ரிசர்வ் பேங்க் கிளரிக்கல்ல பிரிலிமினரி எக்ஸாம்ல மொத்தம் 100 மார்க். இங்கிலீஷுக்கு 30, மேக்ஸுக்கு 35, ரீசனிங் 35. அந்த 100க்கு கட் ஆஃப் ஜெனரல் கேட்டகரிக்கு 93, ஓபிசிக்கு அரௌண்ட் 90, எஸ்சி எஸ்டிக்கு அரௌண்ட் 88. ஜெனரல் கட் ஆஃப் எப்போதும் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஏன்னா ஒரு ஓபிசி மாணவனோ மாணவியோ, எஸ்சி எஸ்டி மாணவனோ மாணவியோ டாப் ரேங்க் வந்தா அவங்கள தூக்கி ஜெனரல்ல போட்டுருவாங்க. சோ அதனால எல்லாரும் ஜெனரல்ல வந்துருவாங்க. சோ 93 கட் ஆஃப், 100 கொஸ்டின் 93 வாங்கினாதான் மெயின் எக்ஸாம் எழுத முடியும். அப்ப எவ்வளவு ஸ்பீடு இருக்கணும் பாருங்க. 60 மினிட்ஸ்ல 1 hour தான். 1 hourல 93 மார்க்ஸ் வாங்கணும். 60 மினிட்ஸ் 93 கொஸ்டின்ஸ். அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஒரு கொஸ்டின் போட 1 நிமிஷமே ஜாஸ்தி, செலக்ட் ஆக மாட்டோம். ஒரு கொஸ்டினுக்கு 1 நிமிஷம் எடுத்துட்டா 60 கொஸ்டின் தான் போட முடியும். முடியுமா சார்? ஏன் முடியாது? தாராளமா முடியும். டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்ணா முடியும்.
முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார். முயற்சி திருவினையாக்கம், ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் எல்லாமே. ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க். ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்பீடா போடணும். அதுல ஷார்ட்கட்லாம் இருக்கு, நிறைய ஷார்ட்கட் இருக்கு. 2-3 ஒரு சாம்பிள் சொல்லித்தரேன். 625 into 36, 625 into 32, 36 கொஞ்சம் கஷ்டம். 625 into 32, 20,000 டக்குன்னு சொல்லலாம். எப்படி சார் சொல்றது? 625 பார்த்தாலே 625 16 16 மல்டிப்ளை பண்ணா 10,000, 10,000. 625 into 16 10,000. அப்ப இன்னொரு நம்பரை 16 டிவைட் பண்ணணும். 625 into 16 10,000. 32 divided by 16 2. 2 into 10,000 20,000. எவ்வளவு பேருக்கு புரிஞ்சுன்னு தெரியாது, கவலைப்படாதீங்க, நான் எல்லாம் சொல்லித்தரேன் ஒவ்வொன்னா. அதே மாதிரி 99 into ஷார்ட்கட் இருக்கு, நிறைய இருக்கு ஷார்ட்கட். 99 into 37 உடனே சொல்லிடலாம். 36 63. 99 into 37, 37ங்கிறது 36 ஆயிடும், ஒன்னு கம்மி ஆயிடும். அதான் மெத்தட் 99க்கு. 99 into 37, 37 ஒன்னு கம்மியே 36. 100 minus 37 63. 100 minus 37 போட தெரியணும். 99 into 34, 33 66. நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா புரிஞ்சிருக்கும். 33 எப்படி வந்தது? 34ல இருந்து ஒன்னு கம்மியானா 100 minus 64 36. இது ஒரு ஷார்ட்கட். இது 99க்கு. 93 into 93, 93 93 வேற விதமான ஷார்ட்கட். அதை எப்படி போடுறது டக்குன்னு? 100ல இருந்து எதை கழிச்சா 93? 7 கழிச்சா. அந்த 7 திருப்பி கழிங்க, 86 கழிச்சாச்சா. எதை கழிச்சோம்? 7 ஸ்கொயர் பண்ணுங்க, 49. 86 49, 86 49. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். 96 ஸ்கொயர். 100ல இருந்து எதை கழிச்சா 96? 4 கழிச்சா. அந்த 4 திருப்பி கழிங்க, 96ல இருந்து 92. 4 ஸ்கொயர் 16, 92 16. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் வித்தியாசமா, 87 ஸ்கொயர். 100ல இருந்து எதை கழிச்சா 87? 13 கழிச்சா 13. அந்த 13 திருப்பி கழிங்க, 87 minus 13 74. எதை கழிச்சோம்? 13 ஸ்கொயர் பண்ணுங்க, 169. 100ல இருந்து எதை கழிச்சோம்? 13. 87, 87ல 13 போச்சுன்னா 74, 169, 75 69, 74 169. அந்த 169ல கடைசி 2 டிஜிட் அப்படியே போட்டுடலாம். அந்த 169ல அந்த 100th டிஜிட் 1 இருக்கு இல்லையா, அதை 74 ஆட் பண்ணா 75 69. இந்த மாதிரி நிறைய ஷார்ட்கட் இருக்கு. தெரிஞ்சுக்கணும்னா வாட்ஸ்அப்ல வாங்க, நான் சொல்லித்தரேன். என் நம்பர் 9677, வெப்சைட்ல இருக்கு. 9677444009, 9677444009. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆசிரியர் தொழில் அறத்தொழில் நான் சொல்லித்தரேன். ஒரு நாட்டுக்கு ஆசிரியர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்முடைய அப்துல் கலாம் பிரசிடென்டா இருந்தார் இல்லையா, அவர் கடைசி வரைக்கும் அவருக்கு டீச்சிங் ரொம்ப பிடிக்கும். டிவில எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க, கடைசி நாள்ல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னு. அப்துல் கலாமை பிடிக்காதவங்களே இருக்க முடியாது. அவரும் ஆசிரியரா இருந்தவர் தான். சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ் திருச்சிராப்பள்ளியில படித்தவர், பல உள்ளங்களை கொள்ளை கொண்டவர். அதனால எதா இருந்தாலும் கேளுங்க, நான் சொல்லித்தரேன். எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு சொல்லித்தரேன். மேத்தமேட்டிக்ஸ் இந்த கிடுகிடுன்னு போடுறது ரொம்ப முக்கியம். ஆபீசருக்கும் இந்த டிவிஷன் இன்டூ அதெல்லாம் ஆபீசருக்கும் முக்கியம். 20 வரைக்கும் டேபிள்ஸ் தெரியணும், மெமரைஸ் பண்றது பெஸ்ட். 18 into 12 உடனே போட தெரியணும். 18 into 12 216 உடனே சொல்ல தெரியணும். 19 into 18 342 உடனே சொல்ல தெரியணும். 20 வரைக்கும் டேபிள்ஸ், 40 வரைக்கும் ஸ்கொயர்ஸ் மெமரைஸ் பண்ணணும். 38 ஸ்கொயர் 1444, 40 வரைக்கும் ஸ்கொயர்ஸ், 20 வரைக்கும் டேபிள்ஸ், 20 வரைக்கும் கியூப்ஸ். இதெல்லாம் வரும் அடிக்கடி பேங்க் எக்ஸாம்ல, எல்லா எக்ஸாமுக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்.
கியூப்ஸ் என்ன 8 கியூப் 512 14 கியூப் மெமரைஸ் பண்ணணும், எல்லாத்தையும் மெமரைஸ் பண்ணணும். இது ஜெனரல் மேத்தமெட்டிக்ஸ். இது ஆபீசருக்கும் டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆபீசர் கிளரிக்கல்லே இப்ப கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிரேட் பி ஆபீசர்ல டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷனுக்கு 10 மார்க். மொத்தம் மேத்தமேட்டிக்ஸ் 30 மார்க் தான், 30 மார்க்ஸ். அதுல டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் 10 மார்க்ஸ். அந்த டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் கிடுகிடுன்னு போட இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். டிவிஷன் கிடுகிடுன்னு போட தெரியணும். 9345 டிவைடட் பை 29 பிரைம் நம்பர், அதனால அப்படி கொடுத்தேன். 9345 டிவைடட் பை 29 கிடுகிடுன்னு போட தெரியணும். பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் 2 டெசிமல்ஸ் வரைக்கும். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிராக்டிஸ்ல வராததே கிடையாது. ஸ்பீடு வந்துடும், 2 நாள்ல வரும்னு நினைக்காதீங்க. ஸ்பீடு இல்லைன்னா ஒரு 10 நாள் ஆகும். டெய்லி அரை மணி நேரமாவது ஸ்பீடுக்குன்னே பிராக்டிஸ் பண்ணும். சார் சொன்ன மாதிரி 6 ஹவர்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்றது பெஸ்ட். 6 ஹவர்ஸ் எனக்கு இல்லை சார், ஆபீஸ் போறேன், ஆபீஸ்ல வேலை செஞ்சுட்டு பேங்க் எக்ஸாம் படிக்கிறேன். எவ்வளோ நேரம் முடியுமோ அவ்வளோ நேரம் படிங்க. எவ்வளோ நேரம் பிராக்டிஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ நேரம் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க, வெற்றி நிச்சயம். அதுக்கப்புறம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ராப்ளம் 1 or 2 கேட்பாங்க. மென் அண்ட் ஒர்க் ப்ராப்ளம், டைம் அண்ட் ஒர்க் அப்படி வேணா சொல்லுவாங்க. ட்ரெயின் ப்ராப்ளம், ட்ரெயின் ஓடுது அந்த மாதிரி எல்லாத்துலயும் 1-2 ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி வரும். ஜெனரல் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அதெல்லாம் ரொம்ப காலேஜ் லெவல்லாம் இருக்காது, 10th ஸ்டாண்டர்ட் தான். அதை கிட்ட போட தெரியணும். நான் ரிசர்வ் பேங்க்ல உட்காந்து இதெல்லாமா போட்டுட்டு இருக்க போறோம். ரிசர்வ் பேங்க்லயோ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒருத்தர் ஆபீசரா செஞ்சுட்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ராப்ளமா போட்டுட்டு இருக்க போறாரு. அதுக்கு கால்குலேட்டரும் இருக்கு ஆபீஸ்ல. பட் பேங்க் எக்ஸாம்ல கால்குலேட்டர் நாட் அலவுடு. அதனால மேக்ஸ் எல்லாம் கிடுகிடுன்னு போட தெரியணும். மென்டலா போடுறது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு போடுறோமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நல்லது. பிராக்டிஸ்ல வந்துடும். ஸோ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிளரிக்கல் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இங்கிலீஷ் சொல்லிட்டேன். மேத்தமேட்டிக்ஸ், சிம்பிள் மேத்தமேட்டிக்ஸ், டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் 5 மார்க் வரும். அது ரொம்ப ஈஸி. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிரேட் பி ஆபீஸ்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா வரும். அப்புறம் நம்பர் சீரீஸ்னு ஒன்று வரும். ஒரு நம்பருக்கும் அடுத்த நம்பருக்கும் என்ன தொடர்பு, கொஸ்டின்லாம் எப்படி இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கிரண் பப்ளிகேஷன்ஸ்ல நிறைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் வரும். அது ஜென்ரலா இந்த ஈஸ்வர் புக் ஷாப்னு இருக்கு. நான் எந்த கடைக்கும் மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்ட் கிடையாது, அங்கதான் கிடைக்குது. ஆனா இப்ப அவங்களே கொரோனா வைரஸ்னால அவங்களுக்கே ஸ்டாக் இல்லை. என்கிட்ட வாட்ஸ்அப்ல வாங்க, நான் சொல்றேன். எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவன் தான் மனுஷன். எல்லா கடையும் நல்லா இருக்கட்டும், எல்லாரும் நல்லா இருக்கட்டும், அப்படி நினைக்காதவன் மனிதனே கிடையாது. அதனால எல்லாரும் நல்லா இருக்கு. எங்க கிடைக்குதுங்கிறதுக்காக நான் ஒரு கடை பேரை சொன்னேன், வேற ஒண்ணும் இல்லை. நீங்க எங்கன்னு தேட வேண்டாம் இல்லையா, அதுக்காக. அதுக்கப்புறம் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல நம்பர் சீரீஸ், அந்த கொஸ்டின்லாம் எப்படி இருக்குங்கிறத நீங்க வாட்ஸ்அப்ல வந்தா கூட நான் அனுப்புறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஃப்ரீ தான். கிளாஸுக்கு ஜாயின் பண்ணா மட்டும் ஃபீஸ் உண்டு. ஏழையா இருந்தா அதுவும் ஃப்ரீயா சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் ரீசனிங், சார் கூட சொன்னாரு. ரீசனிங் அதை வாயாலேயே எல்லாம் சொல்ல முடியாது. அது இருக்கிறதுலயே ஈஸியஸ்ட் ரீசனிங் தான். இருக்கிறதுலயே ஈஸியஸ்ட் எதுன்னு கேட்டா ரீசனிங். இது 3 தான் பிலிமினரிக்கு வரும். மெயின் எக்ஸாம்ல இந்த 3 வரும், பிளஸ் ஜிகேன்னு ஒண்ணு வரும். ஜெனரல் ஸ்டடிஸ், ஜிஎஸ்னு சொன்னார் இல்லையா, ஜிகே. ஜிகேக்கு டெய்லி ஹிந்து பேப்பரோ ஏதோ ஒரு இங்கிலீஷ் பேப்பர் படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. எப்படி கேள்வி கேட்பாங்க? இப்ப நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரிக்கு போனா அந்த கண்ட்ரி எந்த கண்ட்ரி போனாரு, அங்க என்ன பண்ணினாரு, வெளிநாட்டுல இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தா எந்த கண்ட்ரில இருந்து வந்தாங்க, அந்த எந்த கண்ட்ரி பிரைம் மினிஸ்டர், இதெல்லாம் கேட்பாங்க. கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு சொல்லுவோம், நாட்டு நடப்புகள். அதுக்குதான் பேப்பர் படிக்கணும். அதை தவிர G20 சம்மிட் எங்க நடந்தது, G20ன்னா என்ன, G20 குரூப் ஆஃப் 20 கண்ட்ரீஸ். G7 சம்மிட் எங்க நடந்தது, G7 G8. நீங்க டெய்லி பேப்பர் படிக்கிறீங்களான்னு அவங்க டெஸ்ட் பண்றாங்க. பேப்பர் படிக்கிறது தலையாய கடமை. இதுவும் IAS கிளாஸ்ல சொல்லுவாங்க. டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும், பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கணும், அப்புறம் மறந்துடக்கூடாது, ரிவைஸும் பண்ணணும். ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்து 2-3 கேள்வி வரும்.
ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்து எப்படி வரும்? கடைசியா ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் எந்த கண்ட்ரில நடந்தது, இந்தியாவுக்கு எவ்வளவு கோல்டு மெடல் கிடைச்சது, எவ்வளவு மெடல் கிடைச்சது, அடுத்த ஒலிம்பிக்ஸ் எங்க நடக்க போகுது, அதுல சம்மர் ஒலிம்பிக்ஸ் வின்டர் ஒலிம்பிக்ஸ்னு 2 இருக்கு, அதையும் படிக்கணும். டென்னிஸ்ல மென் சாம்பியன், டென்னிஸ்லயே 4 சாம்பியன்ஷிப் இருக்கு. கிராண்ட் ஸ்லாம்னு சொல்லுவாங்க. யூஎஸ் ஓபன், விம்பிள்டன், பிரெஞ்சு ஓபன், ஆஸ்திரேலியன் ஓபன். மென்ஸ் டைட்டில் யார் ஜெயிச்சாங்க, உமன்ஸ் டைட்டில் யார் ஜெயிச்சாங்க, அதெல்லாம் கேட்பாங்க. எங்க நடந்தது, சில சமயம் ரன்னர் அப்பும் கேட்பாங்க. ரன்னர்னா தோத்தது, ஃபைனல்ல யார் தோத்தாங்களோ அவங்க தான். இது எல்லாத்தையுமே நீங்க பேப்பர்லயே படிச்சுக்கலாம். ஜிகே படிக்கிறதுக்கு நீங்க எந்த மேகசின் வேணாலும் வாங்கலாம். என்னென்ன மேகசின் இருக்குங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன். கிரண்னு ஒரு மேகசின் இருக்கு, பிரத்யோகிதா கிரண். பிரத்யோகிதா தர்ப்பன்னு ஒரு மேகசின் இருக்கு. எல்லாத்தையுமே சொல்லிடுறேன், வம்பே இல்லை. ஜிகே எல்லாத்துலயும் வருது. எனக்கு எதெல்லாம் ஞாபகம் வருதோ அதெல்லாம் சொல்லிடுறேன். காம்படிஷன் இன் ஃபோக்கஸ்னு ஒரு மேகசின் இருக்கு. டி நகர் பஸ் ஸ்டாண்ட் ரவுண்டானா பக்கத்திலேயே அந்த ரவுண்டானா பேஸ் பண்ணி நியூஸ் பேப்பர் ஷாப் எல்லாம் இருக்கு, அவங்க வச்சிருப்பாங்க. பேங்கிங் அண்ட் யூனே ஒரு மேகசின் வருது. கன்னிமேரா லைப்ரரி போனீங்கன்னா இந்த மேகசின்லாம் இருக்கும். என்னென்ன மேகசின் அங்க பார்க்கலாம். மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டிலேயே லைப்ரரி இருக்கு, மெயின் பில்டிங்ல. அந்த லைப்ரரியிலேயே சில மேகசின்ஸ் இருக்கு. கன்னிமேரா அளவுக்கு இல்லாட்டாலும் அங்கேயும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து படிக்கிறாங்க, நான் பார்த்திருக்கேன். நான் லைப்ரரி போவேன். அப்துல் கலாமுக்கு எப்படி புக்ஸ் படிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்குமோ எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். அப்துல் கலாம் ரொம்ப ஃபேமஸ். நான் ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் கிடையாது, ஆனா நானும் அவரை ஃபாலோ பண்ணேன். புக்ஸ் நிறைய படிக்கணும், பேப்பர் நிறைய படிக்கணும். புக்கை பார்த்தா நானும் உட்காந்துருவேன் படிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த மாதிரிதான் நீங்களும் இருக்கணும். நம்ம இந்த விஷயத்துல எல்லாம் அப்துல் கலாமை ஃபாலோ பண்ணும். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு படிக்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நல்லது. கற்றோர்க்கு சென்றவிடமெல்லாம் சிறப்பு, அதுக்கும் இருக்கு பாருங்க அழகா. அதுக்கும் திருவள்ளுவர் நிறைய சொல்லியிருக்காரு. திருவள்ளுவர் சொல்லாததே கிடையாது. சமையலை பத்தி மட்டும்தான் சொல்லலன்னு நினைக்கிறேன், மத்த எல்லாம் சொல்லிட்டார். அது கூட சொல்லிட்டாரோ என்னமோ தெரியாது, ஏன்னா எல்லா குரலும் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. நான் தமிழ் ஆசிரியர் கிடையாது. சோ அது இப்ப என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், ரீசனிங் அவ்வளவு கஷ்டம் கிடையாது. ஜிகே சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஜிகே இதெல்லாம் படிக்கணும். ஸ்போர்ட்ஸ் கண்டிப்பா படிக்கணும். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அது டெய்லி பேப்பர் படிக்கணுங்க. நியூஸ் பேப்பர் டெய்லி படிக்கணும். நியூஸ் பேப்பர்ல என்ன படிக்கிறது, அது பழக்கத்திலேயே வந்துடும். அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த பிரத்யோகிதாகரன் கொஸ்டின் பேப்பர்ல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அந்த புக்கும் அவைலபிள். உங்க ஊர்ல எந்த கடையில இருந்தாலும் வாங்குங்க, இல்லாட்டி கூகுள்ல பாருங்க, எல்லாம் கூகுள்ல இருக்கு. தேங்காய் சட்னி பண்ணுவது எப்படி, கூகுள்ல இருக்கு. கோகோனட் சட்னி, இன்னும் நம்ம வீட்டு சமையல் மட்டும்தான் வரல, அது கூட போட்டுருவாங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு. நம்ம போட்டா அதுவும் வந்துடும். இப்ப யூடியூப்ல மேரேஜ் எல்லாம் போட ஆரம்பிச்சாங்க. திடீர்னு யூடியூப்ல பார்த்தா மேரேஜ்னு போடுறாங்க, யாருன்னே தெரியல, எல்லாம் போடுறாங்க ஓப்பனா. அதனால எல்லாமே கூகுள்ல இருக்கு. கூகுள் சர்ச்ல பாத்தீங்கன்னா எங்க என்ன மேகசின் கிடைக்கும் எல்லாம் இருக்கு. அதே மாதிரி நீங்க படிச்சு வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வரணும். இப்போ ஒரு லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் வேற ஒண்ணு இருக்கு, அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். இது வரைக்கும் பேங்க் எக்ஸாம்ல ஐபிபிஎஸ் தான் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஐபிபிஎஸ்லாம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பேங்கிங் பர்சனல் செலக்ஷன் பாம்பேல இருக்கு, மும்பை. இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க, நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பேங்க் எக்ஸாம், ரயில்வே, அப்புறம் இன்னொன்னு 3க்கும் சேர்த்து ஒரே காமன் எக்ஸாம்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க. அது மாணவ மாணவிகளுக்கு நல்லதுங்கிறதுக்காக. அப்ப அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி இருக்கும், ஐபிபிஎஸ் மாதிரி இருக்குமா, ரயில்வே மாதிரி இருக்குமா, கொஞ்சம் வித்தியாசம் உண்டு ரெண்டுக்கும். இல்ல ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்குமா, கொஞ்ச நாள்ல சொல்லிடுவாங்க அவங்க. நம்மளோட கடமை இப்ப பேங்க் எக்ஸாம் எப்படி நடந்ததோ அதே மாதிரி படிப்போம். ரயில்வே கொஸ்டின் பேப்பரும் இந்த மேகசின்ல எல்லாம் இருக்கு. திருப்பி கூகுள்ல போங்க, ஆர்ஆர்பின்னா ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு, ஆர்ஆர்பி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா எல்லாம் வந்துடும். எந்த மேகசின்ல இருக்கு, எந்த கடையில கிடைக்கும், எல்லாம் வந்துடும். அதுல கூகுள் சர்ச்ல இல்லாததே கிடையாது. அதுக்குதான் ஒரு பாட்டு கூட இருக்கு, கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன் உலகத்துலன்னு. அதனால எல்லாமே கூகுள்ல இருக்கு. கூகுள் சர்ச் பண்ணுங்க, அதெல்லாம் வந்துடும். அந்த எப்படி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களோ அதே பேட்டர்ன்ல படிக்கணும். ஸ்பீட் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸ்பீட் இம்ப்ரூவ் பண்ணா ரிசர்வ் பேங்க் சார் சொன்ன மாதிரி 6 மணி நேரம் டெய்லி படிச்சா பெஸ்ட்.
எவ்வளவு முடியுதோ அவ்வளவு படிங்க. 6 மணி நேரம் தொடர்ச்சியா படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அது யாராலையுமே முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். 1 மணி நேரம் இல்லாட்டி 2 மணி நேரம் தொடர்ந்து படிங்க. கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துங்க, அப்புறம் படிங்க, ரெஸ்ட் எடுத்து அப்புறம் படிங்க. ஸோ ஜிகேயும் கவர் பண்றோம். மெயின் எக்ஸாம்ல கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கு கிளரிக்கல்ல. அது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் அநேகமா. ஏன்னா இப்பெல்லாம் நீங்கெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் என்ன விட உங்களுக்கு பெட்டரா தெரியும். நான் 1963 பிறந்தேன். இன்ட்ரோடக்ஷன்ல சொன்ன மாதிரி அப்பெல்லாம் கம்ப்யூட்டரே கிடையாது. 1985லயே அப்பதான் ஆரம்பிச்சாங்க. நான் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியால ப்ரொபேனியர் ஆஃபீஸரா சேர்ந்த போது. அதனால இப்ப நீங்க எல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா இருப்பீங்க. அந்த கொஸ்டின் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. என்ன கண்ட்ரோல் ஆல் டெலிட் அமைக்கினா என்ன வரும், அப்படி எல்லாருக்கும் கேள்வி. அது பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும். இட்ஸ் நாட் வெரி டிஃபிகல்ட். அதுக்கப்புறம் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிரேட் பி மெயின் எக்ஸாம். அது ஆல் இந்தியா முழுக்க பிரபலம். உலகம் முழுக்கவே இந்தியன்ஸுக்கு நடுவில் பிரபலம். ஏன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிரேட் பி சேலரி எடுத்த உடனே 1 lakh per month நான் சொன்னேன் இல்லையா. அதுல பிரிலிமினரி எக்ஸாம், மெயின் எக்ஸாம், இன்டர்வியூ 3 இருக்கு. பிரிலிமினரியில திருப்பி மேத்தமேட்டிக்ஸ் 30 marks, இங்கிலீஷ் 30 marks, ரீசனிங் 60, ஜிகே 80, 80 மார்க் ஜிகே. இதுல எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ நீங்க வாட்ஸ்அப்ல கேளுங்க, நான் சொல்லித்தரேன். நோ ப்ராப்ளம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆசிரியர் தொழில் அறத்தொழில். எவன் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறானா, எல்லாருக்கும் சொல்லித்தரானோ அவனே ஆசிரியன். வாட்ஸ்அப்ல வாங்க, திருப்பி சொல்றேன். என் நம்பர் 9677444009. வெப்சைட் bankexamtraining.com. ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், bankexamtraining.com. அதுல என் போட்டோவோட இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிரேட் பி மெயின் எக்ஸாம்ல பிலிமினரியில சொல்லிட்டேன், ஜிகே 80 மார்க் படிக்கணும். ஆனா நிறைய பேர் மேக்ஸ் கட் ஆஃப் வராது. ஒவ்வொரு செக்ஷன்லயும் கட் ஆஃப் எடுக்கணும். நிறைய பேர் பண்ற தப்பு என்னன்னா, நான் பிலிமினரி கிளியர் பண்றேன் சார், எனக்கு மெயின் எக்ஸாம் தான் முக்கியம்னு பிலிமினரி ஃபெயில் ஆகிடுவாங்க. ஃபெயில்னா என்ன, கட் ஆஃப் வராது. அப்படியெல்லாம் நினைக்கவே நம்ம ஓவர் கான்பிடண்டாவே இருக்கக்கூடாது. இப்போ ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் ரூம் போனீங்கன்னா எல்லா ரயில்வே ஸ்டேஷன்லயும் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் ரூம்லயும் எடுத்து எழுதிப்பாங்க, டோன்ட் டேக் எனிதிங் ஃபார் கிராண்டட். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை, டோன்ட் டேக் எனிதிங் ஃபார் கிராண்டட். ஓவர் கான்பிடண்டே இருக்கக்கூடாது வாழ்க்கையில. எதுலையுமே ஓவர் கான்பிடன்ஸா இருந்தா அவ்வளவுதான், ஊத்திச்சு போயிடும். ஒழுங்கா மரியாதையா அதுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து படிக்கணும். சோ அது பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் மெயின் எக்ஸாம்ல கட் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நிறைய பேருக்கு போயிடும். அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். மேக்ஸ் 30, இங்கிலீஷ் 30, ரீசனிங் 60, ஜிகே 80. பிலிமினரி எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணீங்கன்னா மெயின் எக்ஸாம். பிலிமினரி குவாலிஃபைங் எக்ஸாம் தான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, மெயின் எக்ஸாம் எதிர்த்துக்காக பிலிமினரி, அவ்வளவுதானே தவிர பிலிமினரியில நீங்க வாங்குற மார்க்க கணக்குல எடுத்துக்க மாட்டாங்க செலக்ஷனுக்கு. ஆனா மெயின் எக்ஸாம்ல வாங்குற மார்க்க செலக்ஷனுக்கு கணக்குல எடுத்துப்பாங்க. மெயின் எக்ஸாம்ல என்னன்னா, இங்கிலீஷ் 100 மார்க். இங்கிலீஷ்ல எஸ்ஏ ரேட்டிங் உண்டு. அதுக்கு தான் இண்டு பேப்பர்லாம் படிக்கணும். இண்டு பேப்பர் படிச்சா டெய்லி இங்கிலீஷ் இம்ப்ரூவ் ஆயிடும். லெட்டர்ஸ் டு தி எடிட்டர், டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா தான் சார் எனக்கு பிடிக்கும், படிங்க. ஏதோ ஒரு பேப்பர் படிச்சா நல்லது. தமிழ்நாடு நம்ம ஹிந்து மெட்ராஸ் பேப்பர்ன்னு சொன்னேன். ஐஏஎஸ் கிளாஸ்லயே அதான் ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க. ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணவங்களே அதான் ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க, நார்த் இந்தியால இருக்கிறவங்களே. ஹிந்துல லெட்டர்ஸ் டு தி எடிட்டர் கூட படிக்கணும். ஏன்னா லெட்டர்ஸ் டு தி எடிட்டர் நிறைய டாபிக்கை பத்தி எழுதுவாங்க. எதுலையுமே பிக்சடா ஒரு வியூ வச்சுக்காதீங்க, அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன் சொல்றேன்னா, என் குரூப்ல ஒரு பையன் இருக்கான், பேர் சொல்ல விரும்பல, அவன் வாட்ஸ்அப் குரூப்லயே இருக்கான். நல்ல பையன் தான், ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியால ஆபீசர் ஆயிட்டான். ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியால ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மார்க் வாங்கினான் மெயின் எக்ஸாம்ல. அவன் பேசிக்கலி இஸ் ஃப்ரம் கேரளா, தமிழ்நாட்டிலையும் படிச்சான். இன்டர்வியூல ஏதோ கேள்வி கேட்கிற போது அவன் மாட்டின்ட்டான். நார்த் இந்தியன்ஸ் ஆர் அகெயின் சவுத் இந்தியன்ஸ் ஏதோ சொல்லிட்டான். அவ்வளவுதான், அதை புடிச்சுட்டாங்க அவங்க. அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. எல்லாரும் அப்படி இருப்பாங்களா? கிடையவே கிடையாது. எல்லா இடத்துலயும் நல்லவங்களும் இருக்காங்க, ஃப்ராடு பண்றவனும் இருப்பாங்க, ரொம்ப நல்லவங்களும் இருப்பாங்க, அயோக்கியத்தனம் பண்றவனும் இருப்பான். அந்த மாதிரி ஜெனரலைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டே சொல்லக்கூடாது. மலையாளிஸா யூஸ்லெஸ், கன்னடிகாசா தண்ணி தர மாட்டான், அப்படியெல்லாம் இன்டர்வியூல சொல்லவே கூடாது.
நான் டீச்சர் இல்லையா, அதனால சொல்லித்தரேன். ரொம்ப நடுநிலையோட பேசணும். சிஏஏன்னு கேட்பாங்க, சிஏஏ பத்தி உன் கருத்து என்ன? அதுக்கெல்லாம் அந்த லெட்டர்ஸ் எடிட்டர் படிக்கணும். நம்ம பிக்சடா ஒரு வியூஸ் வச்சு கூடாது. வச்சுட்டா அங்க இன்டர்வியூல போனா மாட்டிப்போம். அதெல்லாம் நான் சொல்லித்தரேன், அப்புறமா சொல்லித்தரேன். ஏன்னா அது இன்டர்வியூ எப்படி அட்டன் பண்றதுங்கிறதே ஒரு 3-4 நாள் ஆகும் ஒவ்வொன்றுலயும். ஏன் நம்ம ஒலிம்பிக்ஸ்ல சைனா இவ்வளவு மெடல் வாங்குறான், இந்தியா வாங்க மாட்டேங்கிறான்? இந்தியா அந்த அளவுக்கு மெடல் வாங்குறது இல்லை. என்னதான் ப்ராப்ளம் இந்தியால? இதெல்லாம் இன்டர்வியூக்கு கேட்பாங்க. எஸ்ஏலையும் வரும். அதுக்காக சொல்ல வந்தேன். கிரேட் பி மெயின் எக்ஸாம் இங்கிலீஷ் எஸ்ஏல எஸ்ஏ இருக்கு. Why India's performance in Olympic Games is not up to the mark? Discuss அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஒரு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிரேட் பி எக்ஸாம்ல என்ன தெரியுமா? எஸ்ஏ 5-6 டாபிக் கொடுத்து சாய்ஸ் கொடுத்து நீங்க எதை வேணா எழுதலாம். அதுல ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் என்னன்னா, இந்தியன் ஃபுட் இஸ் பாப்புலர் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது டாபிக். இந்தியன் ஃபுட் இஸ் பாப்புலர் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு. அது உண்மைதான். நான் சிங்கப்பூர் போன போது பார்த்துருக்கேன். சிங்கப்பூர்ல நம்ம ஹோட்டல் சரவணபவன்ல சைனாக்காரன் உட்காந்து தோசை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான். அவனுக்கு அதை எப்படி சாப்பிடணும் கூட தெரியல, புதுசு போல இருக்கு. அதனால நம்ம இந்தியன் ஃபுட் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட் இட் இஸ் ஃபேமஸ். அதுக்கு தான் இந்த லெட்டர்ஸ் டு தி எடிட்டர் இங்கிலீஷ் பேப்பர்லாம் படிச்சா ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் எக்கனாமிக் அண்ட் சோசியல் இஷ்யூஸ்னு ஒரு பேப்பர் இருக்கு. நம்ம இப்ப என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிரேட் பி மெயின் எக்ஸாம் இங்கிலீஷ் 100 மார்க்கு, அது ரேங்கிங்க்கு உண்டு. எக்கனாமிக் அண்ட் சோசியல் இஷ்யூஸ்னு ஒரு பேப்பர் 100 மார்க், அதுவும் ரேங்கிங்க்கு உண்டு. ஃபினான்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு பேப்பர், அதுவும் 100 மார்க், ரேங்கிங்க்கு உண்டு. மொத்தம் 300 மார்க், 3 பேப்பர். இங்கிலீஷ் அப்புறம் எக்கனாமிக் அண்ட் சோசியல் இஷ்யூஸ் எப்படி படிக்கணும்னு சொல்றேன். அது நம்ம ஜிகே படிக்கிற போதே அந்த பேப்பர்ல பாதி கவர் ஆயிடும். பேரே என்ன? எக்கனாமிக் அண்ட் சோசியல் இஷ்யூஸ். எக்கானமி, இந்தியன் எக்கானமி, ஜிடிபிங்கிறாங்கல்ல, ஜிடிபினா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட், டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்டு வித்தின் எ கண்ட்ரி. அதாவது நம்ம நாட்டுல என்னென்ன குட்ஸ் தயாரிக்கிறோமோ அதோட வேல்யூ பிளஸ் சர்வீசஸோட வேல்யூ. சர்வீசஸ் இண்டஸ்ட்ரின்னா என்னன்னு தனியா கேட்பாங்க. ஐடி இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் சர்வீசஸ், பேங்கிங் கூட சர்வீசஸ் தான். ஸோ எக்கனாமிக் அண்ட் சோசியல் இஷ்யூஸ் பேப்பர்ல பாதிக்கு மேல இதுலயே கவர் ஆயிடும். அந்த சிலபஸ் எல்லாமே கூகுள்ல இருக்கு, எல்லாம் கூகுள்ல இருக்கு. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் கிரேட் பி ஆபீசர்ஸ்னு போடுங்க, போன வருஷம் எக்ஸாம் சிலபஸ் எல்லாம் வந்துடும். இன்னொரு முக்கியமான செய்தி, இதுவும் நியூஸ் பேப்பர்ல வந்துட்டு, நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்களா தெரியாது. வருஷா வருஷம் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிரேட் பி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வேகன்சி கிட்டத்தட்ட 200 இருக்கும். இப்ப வரப்போற அட்வர்டைஸ்மெண்ட் 500க்கு மேல வேகன்சி, பம்பர் வேகன்சிஸ். கொரோனா வைரஸ் வந்ததுனால அப்படியே எல்லாம் நிக்குது உங்களுக்கு. அதனால நல்லது, படிக்க டைம் நிறைய இருக்கு. பாம்பேயும் தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிராவும் தமிழ்நாடு தானே கொரோனா வைரஸ்ல லீடிங்ல இருக்கும். ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சென்ட்ரல் ஆபீஸ் பாம்பே இல்லையா? அதனால கொரோனா வைரஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண அப்புறம் தான் அவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. அது சால்வ் ஆயிடுச்சுன்னா உடனே கொடுத்துருவாங்க 1 மாசத்துல. அது எப்ப சால்வ் ஆகும்னு தெரியாது. அதனால வேகன்சிஸ் எக்கச்சக்கம் இருக்கு இந்த வருஷம். மிஸ்ஸே பண்ணாதீங்க. மிஸ்ஸும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது, மிஸ்ஸஸும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது, மிஸ்டரும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. எதை? ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிரேட் பி எக்ஸாம். அப்படிதான் அப்பப்ப நான் பஞ்சு சொல்லுவேன், கேவலமா இருக்கும். ஸோ எக்கனாமிக் அண்ட் சோசியல் இஷ்யூஸ்ல ஜிடிபின்னா என்ன, அந்த சிலபஸ்ல இருக்கும் எல்லாம். கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட்னா என்ன, ஒன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சா ரொம்ப டைம் ஆயிடும். அதை பாருங்க. அதுவும் நீங்க வாட்ஸ்அப்ல வந்தீங்கன்னா நான் சொல்லித்தரேன். தயாரிக்கிற போது சொல்லித்தரேன். உடனே பதில் சில சமயம் எதிர்பார்க்காதீங்க. சில சமயம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கொடுத்துருவேன். அதுக்கப்புறம் ஃபினான்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு பேப்பர் இருக்கு. ஃபினான்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிறதுல செபின்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க. செபினா செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா, பாம்பேல இருக்கதும். நம்மளோட பினான்சியல் கேபிட்டல் மும்பை. செபின்னா என்ன, கேபிட்டல் மார்க்கெட்னா என்ன, செபியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன, இதெல்லாம் படிக்கணும். அந்த சிலபஸ்ல இருக்கு. அதுவும் நம்ம ஜிகே படிக்கிற போதே பாதிக்கு மேல
கவர் ஆயிடும். நம்ம பிலிமினரி படிக்கிற போதே பாதிக்கு மேல கவர் ஆயிடும். நான் டெய்லி ஜிகே அனுப்புறேன். நான் வந்து எனக்கு நியூஸ் பேப்பரே பில்லு வந்து மாசத்துக்கு 2500 ரூபா. நான் 7 நியூஸ் பேப்பர் வாங்குறேன். யாருக்காக? ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக தான். ஒரு இன்டர்வியூல இதையும் கேட்டாங்க, என்னென்ன நியூஸ் பேப்பர் இருக்கு சொல்லிட்டாங்க. ஹிந்து, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, இது 3 ஜெனரல் நியூஸ் பேப்பர் வாங்குறேன். அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக் டைம்ஸ், அதெல்லாம் பிசினஸ் நியூஸ் பேப்பர். எக்கனாமிக் டைம்ஸ், பிசினஸ் ஸ்டாண்டர்ட், பிசினஸ் லைன், பினான்சியல் எக்ஸ்பிரஸ், மின்ட்னு ஒரு பேப்பர் இருக்கு. பப்பர்மெண்ட் இல்ல, அது வேற. மின்ட்னே ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இருக்கு. எல்லாம் இப்பெல்லாம் கூகுள்லயே வந்துருது நிறைய. இருந்தாலும் பேப்பர் காப்பி இருந்தா பெட்டரேன்னு சொல்லிட்டு நான் நியூஸ் பேப்பர் வாங்குறேன். என்னதான் நம்ம நெட்ல ஆன்லைன் பார்த்தாலும் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது எனக்கு பெட்டரா இருக்கு. ஆனா அதுவும் இப்ப கொரோனா வைரஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. காலம்பரை பேப்பர் போட்டா நான் சாயங்காலம் தான் அதை திறக்கிறேன், கொரோனா வைரஸுக்கு பயந்து. சோ அதனால அந்த நியூஸ் பேப்பர்ல எல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் நீங்க நெட்லயே பார்க்கலாம். பாருங்க, டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற வழக்கத்தை இன்னில இருந்து ஏற்படுத்திங்க. பினான்சியல் எக்ஸ்பிரஸ்னு ஒரு பேப்பர் இருக்காது, எல்லாமே வருது கூகுள்ல. இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா லிஸ்ட், நான் டெய்லி பினான்சியல் எக்ஸ்பிரஸ், எக்கனாமிக் டைம்ஸ், மின்ட் எல்லாமே பார்த்துருவேன். அதுக்கப்புறம் அந்த பினான்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல பாதி பினான்ஸ் பேப்பர் கவர் ஆயிடும். மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு, அது மட்டும்தான் கவர் ஆகாம தனியா நிற்கும். அந்த மேனேஜ்மெண்ட்ல என்னென்ன வரும்னா, லீடர்ஷிப்னா என்ன, மோட்டிவேஷன்னா என்ன. அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நிறைய புக்ஸ் இருக்கு. அவங்களே அந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லயே என்னென்ன புக்ஸ் ரெக்கமெண்டட்னு கொடுத்துருக்காங்க. கன்னிமிரா லைப்ரரி போனா எல்லா புக்ஸும் இருக்கு, மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி லைப்ரரியும் இருக்கு. இது நம்ம கோட்ரூபுரம் அண்ணா சென்டினரி லைப்ரரி மிஸ் பண்றேன். கோட்ரூபுரம் அண்ணா சென்டினரி லைப்ரரி பிரமாதமான லைப்ரரி. நானும் அப்பப்போ போவேன். இந்த கன்னிமிரா ஏன் சொன்னேன்னா, அது ரொம்ப வருஷமா இருக்கு, அதனால நான் பல வருஷமா போயிட்டு இருக்கேங்கிறதுனால பல நூத்துக்கணக்கான டைம் போயிருக்கேன். அண்ணா சென்டினரி லைப்ரரி ஒரு 10-15 தடவை தான் போயிருப்பேன். ஏன்னா நான் டி நகர்ல இருக்கேன், அது கோட்ரூபுரத்துல இருக்கு, பக்கம்தான். அண்ணா சென்டினரி லைப்ரரி ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு லைப்ரரி. நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் செஞ்ச ஒரு நல்ல ஜாப். ஆனா அதை ஒழுங்கா மெயின்டைன் பண்றது இல்ல, அது எதுவும் நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் வருது, எனக்கு தெரியாது ஏதோ. ஆனா புக்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் அங்க, அதையும் போய் படிங்க. மேகசின்ஸ், ஜேர்னல்ஸ், அதையும் படிங்க. அங்க நிறைய பேர் போய் படிக்கிறாங்க, எனக்கே தெரியும். என் ஸ்டூடெண்ட்ஸே போய் படிக்கிறாங்க. காலம்பரை போயிட்டு சாயங்காலம் வரைக்கும் அங்கேயே இருக்காங்க. படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு படிக்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நல்லது. அந்த மேனேஜ்மெண்ட் புக்ஸும் அங்க இருக்கு. அதுக்காக சொல்ல வந்தேன். அந்த சிலபஸ் எடுத்துங்க கையில, மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி படிக்கணும்னு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும், படிங்க. இப்ப ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா முதல்ல பார்த்தோம். எல்லா பேங்க் எக்ஸாமும் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும். ரிசர்வ் பேங்க் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், அவ்வளவுதான். காம்படிஷன் ஜாஸ்தி. ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு தனி எக்ஸாம், ரிசர்வ் பேங்க் எக்ஸாம் மாதிரி ஸ்டேட் பேங்க் தனி எக்ஸாம். அதை தவிர மற்ற பேங்க்ஸ் எல்லாம் காமனா சேர்ந்து ஒரு எக்ஸாம். ஆனா இப்ப சில பேங்க் எல்லாம் வந்து மணிப்பால் ஸ்கூல் ஆஃப் பேங்கிங் மூலமா எல்லாம் ரெக்ரூட் பண்றாங்க, அவங்க தனியா எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க. அதுவும் IBPS தான் கொஸ்டின் பேப்பர் தயாரிக்குது. மற்றபடி ஜென்ரலா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு தனி எக்ஸாம், ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தனி எக்ஸாம், அதர் பேங்க்ஸுக்கு தனி எக்ஸாம். இதை தவிர RRB, ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ், அதுக்கு தனி எக்ஸாம். இது வரைக்கும் இப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்ப காமன் எக்ஸாம்னு ஒண்ணு கவர்மெண்ட்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க இல்லையா, ரயில்வேஸ், பேங்க் எல்லாம். அதனால அது எப்படி நடக்க போகுதுன்னு பாக்கணும். ஓரளவு டீட்டெயில்ஸ் வந்திருக்கு, அதையும் படிங்க, கூகுள்ல போய் படிங்க. பேங்க் எக்ஸாம் அப்படின்னு கூகுள்ல போட்டா வந்துடும், பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர்ல இருக்கிறதெல்லாம் வந்துடும். காமன் எக்ஸாம் ஃபார் பேங்க், ரயில்வேஸ் போட்டீங்கன்னா வந்துடும். அதுக்கப்புறம் பேங்க்ஸ்ல எல்லாம் இதே மாதிரிதான் இருக்கும். ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியால மட்டும் மார்க்கெட்டிங்னு ஒரு பேப்பர் திடீர்னு எடுக்கிறாங்க, திடீர்னு வைக்கிறாங்க. அது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தாங்க பெஸ்ட். ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியால ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க எல்லாரும். ஏன்னா நைட்டு 9 மணி ஆகுது, மனிதர்கள் தானே, ரொம்ப சாடிசம்லாம் இருக்குங்கிறாங்க. நான் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாக்கு எகேன்ஸ்டா சொல்லணும்ங்கிறதுக்காக சொல்ல வரல. உள்ள இருக்கிறவங்களே என்கிட்ட சொல்றாங்க, நான் ஸ்டேட் பேங்க்ல வேலை பார்த்தவன் தானே, அதனால நான் உரிமையோட ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாக்குள்ள போவேன், ஏன் சொந்த வீடு மாதிரி போவேன் உள்ள. அவங்களே வருத்தப்பட்டு சொல்றாங்க. மற்ற பேங்க்ஸ் எல்லாம் அவ்வளவு மோசம் கிடையாது. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, அப்புறம் மற்ற பேங்க்ஸ், அப்புறம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. ரீஜனல் ரூரல் பேங்க் எல்லாம் கிராமத்துல இருக்கும். சேலம் அந்த பக்கம் எல்லாம் வேணும்னா
ரீஜனல் ரூரல் பேங்க் பெஸ்ட், சேலம், மதுரை, எதுவும் கூகுள்ல பாத்துருங்க. இன்டர்வியூக்கு உங்க பயோடேட்டால இருந்து கேட்பாங்க. மேடம், இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஸ்டின் கேட்கணும்னா கேட்கலாமா? நான் இன்னும் எவ்வளவு நேரம் பேசலாம்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எவ்வளவு டைம் அலாட்டட்? ஏன்னா நிறைய பேர் கொஸ்டின் கேட்க ஆவலா இருக்கலாம். சார் கொஸ்டின் கேட்கலாமா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஸ்டின்லாம் கேளுங்க, எவ்வளவு வேணாலும் கேளுங்க, என்ன வேணாலும் கேளுங்க. நன்றி சார். நீங்க மேக்ஸிமம் எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் சாட்ல வரும்போது நீங்களே ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. சரி, இருந்தாலும் நாங்க நோட் பண்ணி வச்சிருக்கத கேக்குறோம். சரி, நான் பேசுறது கிளியரா காதுல விழுதா? ஓகே சார், விசிபிளா இருக்கு. ஒரு மாணவர் கேட்டிருக்காங்க, as a differently abled person, is it any change limit in banking exams, sir? அதாவது டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள் பர்சன்ங்கிறதுனால ஏஜ் லிமிட்ல சேஞ்சான்னு கேக்குறாரா? ஆமா சார். இஸ் இட் எனி சேஞ்ச் ஏஜ் லிமிட் இன் பேங்கிங் எக்ஸாம்? ஓ, அதாவது இது வந்து தயவு செஞ்சு என் கிளாஸ்லயும் டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள் இருக்காங்க, வாட்ஸ்அப் குரூப்லயே இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் இந்த கேள்வி என்ன கேட்காததுனால எனக்கு தெரியல. அதை வந்து நீங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல பாருங்க, அதுல இருக்கும். அதாவதுங்க ஜென்ரலா நான் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன். ஆபீசர்னா ஜெனரல் கேட்டகரினா 30 வரைக்கும் எழுதலாம். ஓபிசினா 3 years எக்ஸ்ட்ரா 33, எஸ்சி எஸ்சினா 5 years எக்ஸ்ட்ரா 35. டைவர்சிட்டி உமன் கேண்டிடேட்ஸா இருந்தா 30 + 10 40. ஒரு பொண்ணு 36 வயசு டைவர்ஸ் ஆயிடுத்து, 40 வரைக்கும் எழுதலாம். இது ஆபீஸ், இது கிளரிக்கலுக்கு தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டைவர்சிட்டி கேண்டிடேட்ஸ் கிளரிக்கல் தான் இருக்கு. ஆபீசருக்கு ஜெனரல்னா 30, ஓபிசினா 33, எஸ்சி எஸ்சி 35. கிளரிக்கல்னா ஜெனரல் 28, ஓபிசி +3 31, எஸ்சி எஸ்டி another +2 33. பிசிக்கலி அதாவது டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள்டு அதை தயவு செஞ்சு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல பாத்துருங்க, ஏன்னா ஏதாவது மாத்திருவாங்க அவங்க. சரி, அப்புறம் Can you tell how to start doing reasoning based questions? ரீசனிங் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் ஏன் நான் உள்ள போய் டீப்பா பண்ணலன்னா, இருக்கிறதுலயே இந்த ஈஸியஸ்ட் பார்ட் வந்து ரீசனிங் தாங்க. ரொம்ப ரொம்ப ரீசனிங் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ரீசனிங் தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ரீசனிங்ல எப்படி கொஸ்டின் வரும்னு கேட்டீங்கன்னா, எனக்கு ஒரே ஒரு அத்தை பொண்ணு தான் இருக்கா, அதுல நிறைய டாபிக்ஸ் வரும். ரிலேஷன், அந்த ஒரே ஒரு அத்தை பொண்ணுக்கு ஒரே ஒரு மாமா பையன், அது யாருன்னு கேட்பாங்க. நான் தான், என் அத்தை பொண்ணோட மாமா பையன் நான் தான். இந்த மாதிரி ஏ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் சி, சி இஸ் டாட்டர் ஆஃப் எச். ஏ வந்து ஃபாதர் ஆஃப் சி, சி இஸ் டாட்டர் ஆஃப் எச்னா எச் என்னவா இருக்கணும்? அம்மாவா இருக்கணும். நம்ம எல்லாரும் அப்பா அம்மா 2 பேருக்கும் பையன் இல்லையா? இப்ப பையன்னா நான் பையன், எங்க அப்பாவுக்கும் நான் தான் பையன், எங்க அம்மாவுக்கும் நான் பையன் இல்லையா? இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்பாங்க ரிலேஷன்ல. அப்புறம் சிலாகிசம்னு ஒண்ணு இருக்கு. இத வாயால சொல்ல முடியாது, பேப்பர்ல எழுதிதான் காமிக்கணும். அதாவது சம் ஆப்பிள்ஸ் ஆர் ஆரஞ்சஸ், அதெல்லாம் அந்த ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்கும், பாத்துங்க. அதுக்கப்புறம் இன்புட் அவுட்புட்னு சில ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். சர்க்கிள் ப்ராப்ளம், சர்க்கிள்ல வந்து ஏ இஸ் சிட்டிங் செகண்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் சி, இ இஸ் சிட்டிங் தேர்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் இசட். அப்ப அந்த சர்க்கிள்ல யார் யார் எங்கெங்க உட்கார்ந்துருக்காங்கன்னு நம்ம அதை போடணும், அவ்வளவுதான். அது ரொம்ப இருக்கிறதுலயே ஈஸியஸ்ட் ரீசனிங் தான், கவலையே படாதீங்க. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். The next question, how to crack the RBI officer exam? Comparatively it's more difficult. அது நான் இத்தனை நேரம் சொன்னேன். இப்போ வந்து இந்த வருஷம் உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட்னா, இப்போ வரப்போற எக்ஸாம் கொரோனா வைரஸ் முடிஞ்சப்பறம் தான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும். ஏன்னா பாம்பே தான் சென்ட்ரல் ஆஃபீஸ், ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சென்ட்ரல் ஆஃபீஸ் பாம்பேல இருக்கு. அதனால உங்களுக்கு டைம் நிறைய இருக்கு. வேகன்சி 500க்கு மேல, அது கன்ஃபார்ம்டு. அதனால வேகன்சி எக்கச்சக்கமா இருக்கு. எப்படி கிராக் பண்றது எக்ஸாம? ஒழுங்கா உட்காந்து படிக்கணும். இத்தனை நேரம் சொன்னேன் இல்லையா, பிரிலிமினரியில இங்கிலீஷ், மேக்ஸ், ரீசனிங், ஜிகே இருக்கு. மெயின் எக்ஸாம்ல இங்கிலீஷ், திருப்பி எக்கனாமிக் அண்ட் சோசியல் இஷ்யூஸ், பினான்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். அப்புறம் இன்டர்வியூ இருக்கு. உழைப்பு வீணா போனதா சரித்திரமே இல்லை. டெய்லி திருக்குறள் படிங்க. முதல்ல டெய்லி 10 நிமிஷம் திருக்குறள் படிங்க, ரொம்ப நல்லது. அதுல எல்லாம் இருக்கு. உழைப்பு வீணாவே போகாது. திருக்குறள் தாங்க எனக்கும் டீச்சர் திருவள்ளுவர் தாங்க.
திருவள்ளுவருக்கு பல ரசிகர்கள் இருக்காங்க, அதுல நானும் ஒருத்தன். திருவள்ளுவர் சொல்லாதது கிடையாது. திருக்குறள் எடுத்துங்க, உழைங்க. நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். அது இன்னும் டவுட் இருந்ததுன்னா வாட்ஸ்அப்ல வாங்க, போன் கூட பண்ணுங்க, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. நான் ஒரே ஒரு இது, நான் 8:30க்கு அப்புறம் போன் பண்ணாதீங்க. நைட் 8:30, நான் 9 o'clock தூங்க போயிடுவேன். அதுல கூட நான் திருவள்ளுவர் ஔவையார ஃபாலோ பண்றேன். ஔவையார் என்ன தெரியுமா சொல்லியிருக்காங்க? சனி நீர் ஆடு. இதுக்கும் பேங்க் எக்ஸாமுக்கும் என்ன சார் சம்பந்தம் இருக்கு? சனி நீர் ஆடுன்னா என்ன அர்த்தம்? அது பல குழப்பங்கள் இருக்கு அதுல. அதுக்கும் திருக்குறள் திருவள்ளுவரை பத்தி மோகனரசுன்னு ஒருத்தர் நிறைய புஸ்தகம் போட்டிருக்காரு. மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டிலயே நிறைய புஸ்தகம் போட்டிருக்காங்க. மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி புஸ்தகத்துல ஔவையார் அந்த சனி நீராடுக்கு என்ன அர்த்தம் கொடுத்திருக்காங்கன்னா, சனின்னா காரிருள்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு, இருட்டில் குழி. அது தமிழ் புக்ஸ்லயே இருக்கான், நான் பொதிகையில பாட்டிருக்கேன். மனிதர்கள் இருட்டில் குளிப்பார்கள். காலங்காலத்தால 5 மணி குளிச்சிடணும். ஆடு மாடுகள்லாம் வெளிச்சம் வந்த அப்புறம் குளிக்கும். வெளிச்சம் வந்த அப்புறம் குளிச்சா ஆடு மாடு. அப்ப நான் 8:30க்கு அப்புறம் போன் எடுக்க மாட்டேன். போன் பண்ணாதீங்க. 8:30க்கு முன்னாடி பண்ணுங்க. 9 மணிக்கு தூங்க போனாதான் 7.5 hours தூங்கணும்ல. அப்பதான் என்னால ஒரு 4:30க்கு எழுந்திருக்க முடியும். எழுந்து ஔவையார் சொன்ன மாதிரி இருட்டுல குளிக்க முடியும். அதனால எதுக்கு சொல்ல வரேன், உங்களுக்கு ஃபர்தரா டவுட் இருந்தா அதுல கேளுங்க. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஹவு டு கிராக் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். ஸ்பெசிபிக்கா கொஸ்டின் இருந்தாலும் நீங்க இப்பயே கேட்கலாம், எல்லாருக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கும். கேளுங்க. Okay. Sir, would you refer any book to study banking exams? அதுவும் சொல்லிட்டேன். கிரண் பப்ளிகேஷன் சொன்னேன் இல்லையா? KIRAN. ஏன் கிரண் சொல்றேன்னா மெயினா கேக்குறாங்க எல்லாமே contains all the subjects. A book which contains all the subjects. அதாவது அதுக்கும் கிரண் பப்ளிகேஷன் தான். அதுலதான் லேட்டஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கும். பிரத்யோகிதா கிரண்னு ஒரு மந்த்லி மேகசின் வருது. கொரோனா வைரஸ்ல எல்லாமே மாறி போச்சுங்க. கொரோனா வைரஸ்ல இல்லாட்டி மாசம் வந்துடும். டி நகர் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஏத்த மாதிரி கடையில கிடைக்கும், அண்ணா நகர்லயும் கிடைக்கும். அண்ணா நகர் தான் இன்ஃபேக்ட் டி நகர்ல விட அண்ணா நகர் தான் சென்டர். இதுக்கெல்லாம் கன்னிமரா லைப்ரரி, அண்ணா சென்டினரி லைப்ரரி, அங்கெல்லாம் கூட நீங்க பார்க்கலாம் லேட்டஸ்ட் மேகசின். அந்த புக்ஸ்லயே எல்லாம் இருக்கு. பேங்க் எக்ஸாம் சால்வ்டு பேப்பர் அப்படிங்கிற புக்ல எல்லா சப்ஜெக்டும் இருக்கு. அதை படிங்க. அதுல உங்களுக்கு ஆனா எப்படி கொஸ்டின் இருக்கும்னு தான் தெரியுமே தவிர எப்படி கிடுகிடுன்னு போடணும்னு இருக்காது. அதுக்கு ஷார்ட்கட்டுன்னு ஒரு புக் இருந்ததுன்னா அதை வாங்குங்க. இல்லாட்டி என்ன மாதிரி யார்கிட்ட இருந்தாலும் கத்துக்கணும். சரி, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். அவ்வளவுதான் சார். மற்ற கொஸ்டின்க்குலாம் நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க உங்களுடைய ஸ்பீச்லயே. நம்ம நிகழ்ச்சியை முடித்துக்கலாமா சார், இல்ல வேற ஏதாவது நீங்க சொல்ல வேண்டியிருக்கா மாணவர்களுக்கு? இன்டர்வியூல என்ன கேட்பாங்கன்னா, நீங்க காலேஜ்ல படிச்சதெல்லாம் கேட்பாங்க. எதுக்கு பேங்க் ஜாப் வரீங்கன்னு கேட்பாங்க. காலேஜ்ல என்ன படிச்சீங்க, காலேஜ்ல என்ன ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணீங்க, அதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். நீங்க உங்க சொந்த ஊர் கோயம்புத்தூர்னா கோயம்புத்தூரை பத்தி கேட்பாங்க. கோயம்புத்தூர்னு என் பேர் வந்தது, கோவன் புதூர். திருச்சின்னா திருச்சிராப்பள்ளின்னு என் பேர் வந்தது. சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றின்னு திருஞான சம்பந்தர் பாடியிருக்காரு. தமிழ் ஒரு மிக அழகான மொழிங்க, என்ஜாய் பண்ற மொழி. சிராப்பள்ளி அது சொல்லணும், சிராப்பள்ளி தான் அதோட பேர். ஏன் சிராப்பள்ளின்னு வந்தது, அதெல்லாம் இன்டர்வியூல கேட்பாங்க. அப்புறம் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மானிட்டரி பாலிசின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதெல்லாம் இன்டர்வியூலையும் கேட்பாங்க, எக்ஸாம்லையும் கேட்கலாம். ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பை மந்த்லி 2 மாசத்துக்கு ஒரு தரம் மானிட்டரி பாலிசி ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மானிட்டரி பாலிசி எல்லாம் படிக்கணும். என்ன அது, ரெப்போ ரேட்னா என்ன, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜிகேல பூந்தாச்சுன்னா அதுவெல்லாம் 1 ஹவர்லாம் பத்தாது. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சம்பந்தப்பட்ட எல்லாம் படிக்கணும். எல்லா எக்ஸாமுக்கும், பேங்க் எக்ஸாமுக்கும் கூகுள் சர்ச்ல போங்க. மின்ட் ஆர்பிஐ, மின்ட் நியூஸ் பேப்பர், மின்ட் ஆர்பிஐன்னு போட்டா மின்ட் நியூஸ் பேப்பர்ல ஆர்பிஐ பத்தி என்ன வந்திருக்குங்கிறதெல்லாம் வந்துடும். அதை படிங்க. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வெப்சைட்லயே நம்ம பேங்க் எக்ஸாமுக்கு தேவையானது, பேங்க் எக்ஸாம்னு அவங்க போட்டிருக்க மாட்டாங்க, பிரஸ் ரிலீசஸ், ஸ்பீச்சஸ்னு இருக்கும். ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கவர்னர் ஸ்பீச்சே இருக்கும். அதெல்லாம் படிங்க. அதுவும் கிரேட் பிக்கு கேட்டீங்க இல்லையா, அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. ரிசர்வ் பேங்க்ல சேர்ந்துட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை மிக சிறப்பாக அமையும். என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல, நான் பாக்குறேன்ல, லைஃபை என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நல்லா ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்றாங்க, கை நிறைய சம்பளம், குவார்டர்ஸ் ஃப்ரீ,
9:30 to 5:30. சாட்டர்டே சண்டே கிடையாது. கொரோனா வைரஸ் ப்ராப்ளம் கிடையாது, என்ன கஸ்டமர் கிடையாது, மற்ற பேங்க்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க பாவம். அதனால நல்லா படிங்க. படிச்சீங்கன்னா திருப்பி திருவள்ளுவர் சொன்னதுதான், படிச்சீங்கன்னா படிப்பு தான் முக்கியம். ஔவையார் என்ன சொன்னாங்க? பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றேன்னாங்க ஔவையார். பிச்சை எடுக்கிறது தப்பு தான், ஆனா பிச்சை எடுத்தாலும் பரவாயில்ல படின்ட்டாங்க. படிப்பு அவ்வளவு முக்கியம், நல்லா படிங்க. லைப்ரரியில போய் உட்காந்துருங்க. ஸோ இன்டர்வியூல ஜிகே சம்பந்தப்பட்டது இன்டர்வியூ அது நிறைய ஓவர்லேப் ஆகும். ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, மானிட்டரி பாலிசி, மொத்தம் எவ்வளவு பேங்க் இருக்கு, பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு, என்னென்ன கமிட்டி போட்டிருக்காங்க கவர்மெண்ட்ல. இப்ப கேவி காமத் கமிட்டின்னு ஒண்ணு போட்டிருக்காங்க. கேவி காமத் அவர் என்னவா இருந்தார்? இதுக்கு முன்னாடி சைனால ஒரு பேங்க்ல இருந்தார். என்ன பேங்க்னு கண்டுபிடிக்க நான் ஒண்ணுன்னே சொல்லல, எனக்கு தெரியும். கேவி காமத்னு ஒருத்தர் கேள்விப்பட்டீங்களா? தெரியாது. இதெல்லாம் ஐஏஎஸ்க்கும் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஐஏஎஸ்லயும் ஜிகே இருக்குல்ல, பேங்கிங் சம்பந்தப்பட்டது வந்துடும் அதுலயும். சோ இந்த மாதிரி படிங்க. பெஸ்ட் விஷஸ். மேடம் வேற ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லுங்க, சொல்றேன். அவ்வளவுதான் சார், நன்றி. வைண்ட் அப் பண்ணிடலாமா? வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் சார். மிக்க நன்றி சார். கூகுள் மீட் விட்டு வெளியில போயிடலாமா? இல்ல சார், இருங்க, நான் வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன். சரி, மிக்க நன்றி சார். இன்றைய நிகழ்வில் பங்கு பெற்ற Mr.R.Sakthivel, அசிஸ்டன்ட் ஜெனரல் மேனேஜர் RBI மும்பை, மற்றும் Mr.N.Kalyanaraman, எஜுகேட்டர் பேங்கிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் ஆகிய இருவருக்கும் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் சார்பில் சிறந்தார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்நிகழ்ச்சியை வழிகாட்டி வரும் எங்களது பள்ளி கல்வித்துறை செயலர் அவர்களுக்கு நன்றி. தொடர்ந்து ஊக்கமும் ஆதரவும் கைடன்ஸும் கொடுத்து வரக்கூடிய பிபி ஜெயசீலன் IAS ஆணையர், தூத்துக்குடி மாநகராட்சி அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் முதன்மை நூலகர், துணை முதன்மை நூலகர் மற்றும் நூலகர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. இப்பணியில் ஈடுபட்டு வரும் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தை சேர்ந்த தொழில்நுட்ப குழுவிற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மீண்டும் நாளை மாலை 3:30 மணி அளவில் கெரியர் இன் லா, கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் லா என்ற தலைப்பில் மிஸ்டர் அரவிந்த் பாண்டியன், அடிஷனல் அட்வொகேட் ஜெனரல் அவர்களும், மிஸ்டர் கார்த்திகேயன், ஸ்பெஷல் GP ஹைகோர்ட் ஆஃப் மெட்ராஸ் அவங்களும் நம்மளோட பங்கு பெற இருக்கிறாங்க. மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு தங்களது கேள்விகளை கேட்டு தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி.